વિશ્વનું વચન કે છે પ્રભુએ તેના મહિમાના માટે આપણને બનાવ્યા છે. बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे है खुदा बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा मेरी ढालो बन जाता ख्याल रखता हर पल का मेरी ढालो बन जाता ख्याल रखता हर पल का मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना करूँगा महिमा महिमा ए खुदा ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना करूँगा महिमा महिमा है खुदा बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा ईमान जो मैंने किया हाथ मेरा थाम लिया ईमान जो मैंने किया हाथ मेरा थाम लिया तूने मुझ पे तरस किया मुझे चंगा कर दिया तूने मुझ पे तरस किया मुझे चंगा कर दिया आनंद पाया पाया तू जब से आया आया दुश्मन हारे हारे खुदा आनंद पाया पाया तू जब से आया आया दुश्मन हारे हारे खुदा बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा
सागर भरपूरी देता है, इस जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है, मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे, छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे, छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, पहली बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, पहली बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे, छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे, छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई आई है खुदा। बरकत आई आई है खुदा, बरकत आई है खुदा। को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इसी जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा, इसी जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ पे ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पे ईमान है। सारे जहां में गाता रहूंगा, सारे जहां में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। चट्टान पे उसने हमें खड़ा किया, गम के आंसू पोंछे हंसने का मौका दिया। ओ हालेलुया जीसस। जोरदार ताड़ी बजा के परमेश्वर ने महिमा दी हो। ओ लॉर्ड जीसस। बुरे से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछ के हंसने का मौका दिया। बुरे से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया, गम के आंसू
को, कैसे भूलूंगा इस प्यार को। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। वो यहोवा जो हमारे साथ धूप में खड़ा था, वो यहोवा जो हमारे निर्बलता में साथ देने वाला था। जब हम भूखे और प्यासे थे, उसी समय यहोवा हीरे बन के उसने हमें भोजन खिलाया। क्यों उसके उपकार को भूलो? इसलिए मैं गाऊंगा, हे यहोवा तेरी भलाई को सभाओं में गाता रहूंगा। दुख के दिन में यहोवा सालों तू बन गया। निर्बलता में यहोवा ऋषि तू बन गया। दुख के दिन में यहोवा सालों तू बन गया। निर्बलता में यहोवा ऋषि तू बन गया। भूख और प्यास में तू भूख और प्यास में तू कैसे भूलूंगा इस प्यार को, कैसे भूलूंगा इस प्यार को। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। सभाओं में गाता रहूंगा। ओ सभाओं में गाता रहूंगा। भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रातों पर। भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रातों पर। जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आंखों को लगाते हैं। આનંદથી તાળી પાડીશું. जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। भूखे प्यासे हरगिज, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं।
रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। उनके आशाओं को वो पूरी करता है, उनकी आशाओं को पूरी करता है, जो अपनी सूली को, जो अपनी सूली को खुद आप उठाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज, ओ भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। આવો દરેક જણ આપણે પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ જઈએ, આનંદથી યહોવાના ગીતો ગાઈએ और दरेक कहे जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं वो कभी भूखे और ना कभी वो प्यासे रहते हैं। महिमा का ताज हमें यीशु पहनाता है, महिमा का ताज हमें यीशु पहनाता है, जो उसके नक्श कदम, ओ जो उसके नक्श कदम पर रोज चलते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज, ओ भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते करोड़ रातों पर, भरोसा नहीं रखते करोड़ रातों पर, जो यीशु मसीहा पर, ओ जो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं।
प्यासे हरगिज ओ भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रखते हैं जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं ईमान रखते हैं ईमान रखते हैं मुक्ति का नायक जय मुझे देता है जो मैं वो जीवित है कितना आनंद है मुक्ति का नायक जय मुझे देता है जो मैं वो जीवित है कितना आनंद है हालेलुया में 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 आप कहे मैं गाते गाते रहूंगा रोज नाचते नाचते मैं यीशु का गुणगान गाता रहूंगा वो निरंतर मेरे खुदा की स्तुति करके प्रभु को महिमा देता रहूंगा हालेलुया मैं गाते गाते रहूंगा रोज नाचते नाचते गाऊंगा मैं गाते गाते रहूंगा रोज नाचते नाचते गाऊंगा और दौड़ते दौड़ते कहूंगा और दौड़ते दौड़ते कहूंगा मेरा यीशु जिंदा हुआ मेरा यीशु जिंदा हुआ मुक्ति का नायक जय मुझे देता है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है मुक्ति का नायक जय मुझे देता है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है हालेलुया में 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 ओ हालेलुया में 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 हालेलुया हालेलुया में हालेलुया में हालेलुया जोरदार पिता पुत्र पवित्र आत्मा ठाड़ी पाड़ी ऊपर हाथ કરીને महिमा दे ओ ते महान
परमेश्वर से आदर ने योग्य, महिमा ने योग्य, स्तुति ने योग्य, प्रशंसा ने योग्य। ओ एना वखाण करे, एना सम्मान करी અને માન આપે તને મહિમા આપે। આપણા ઉમંગથી ને આનંદથી પવિત્ર દેવને ઉચ્ચ કરી લાવા શાંદારા બલા 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 ઓરી ખુરાલા લાવા શિયારા લાવા શબરામાં ખુરી અંદરા સખેરા બરી બાબા યેશુ હાલેલુયા। ઓ ધન્યવાદ 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 મહિમા 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 હો। शून्य थे लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीष से दी मुझे उसने भरपूर से। मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। હાલેલુયા હાલેલુયા હાલેલુયા। પ્રાર્થના ભાગ મહત્વનો જે ભાગ છે એ વચનનો ભાગ છે અને વચન બહુ અગત્યનું છે અને વચનમાં રહેલો આશીર્વાદ લેવાને માટે જ આપણે આ જગા પર એકત્ર થયા છે। આપ સર્વને પીપલવાડા ત્રણે શાખાઓ ગ્રુપ વતી આવકારું છું। ઇન્ડિયન નેશનલ ફૂલ ગોસ્પલ ચર્ચ જામનપાડા વતી પણ હું એક દેવના સેવક તરીકે આપ સર્વને આવકાર કરતા પ્રેમી સલામ। હાલેલુયા। પરમેશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ કે પરમેશ્વરની કૃપા દ્વારા આપણે એવી રીતે ભેગા મળીને પરમેશ્વરનો આભાર માની શકીએ। કેટલા જણ એમાં આનંદ કરે છે કે પરમેશ્વરનો એવી રીતે ભેગા મળી આનંદ કરવા મને પણ બહુ આનંદ છે। હાલેલુયા। અને આપણું એક કામ છે કે પરમેશ્વરનો ભક્ત જ્યારે ઈશ્વરે કરેલા કામોને યાદ કરી કરીને આભાર સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા અને એમના દ્વારા દેવને મહિમા મળતો હતો। આમેન। અને જેટલા લોકો દેવને મહિમા આપતા થયા એટલા પર દેવ પ્રસન્ન હતો અને તેઓનું રક્ષણ અને સાથે સાથે આશીર્વાદોથી પરિપૂર્ણ કરતા હતા। સમજાય તો તાળી પાડજો। એટલા માટે ભક્ત દાઉદ કહે છે ગીત શાસ્ત્ર 126 અને તેની ત્રીજી કલમ જ્યારે વાંચશો તો ખરેખર તે જગ્યા પર લખવામાં આવ્યું છે કે યહોવાએ અમારા માટે જલ્દી વાંચીએ પરમેશ્વરે અમારા માટે દરેક માનવજાતના માટે ભારે કામ કર્યા છે જેથી અમે અરે બોલો જોરમાં આજે પીપલવાડા ત્રણેય ગ્રુપોમાં શું દેખાઈ રહેલું છે આનંદ આખા ગામમાં અને અહીંયા વચમાં મંડપ નીચે શું દેખાઈ રહેલું છે આનંદ અને જોઈ શકે છે કે ઘણો મોટું આનંદને લીધે પ્રભુની ખુશીના લીધે પ્રભુના મહિમાના લીધે બહુ મોટો ખર્ચ એ લોકોએ ઉઠાવ્યો છે એવું કેટલાને લાગી રહેલું છે હલાવો જરા હાથ કે બહુ મોટો ખર્ચ એ લોકોએ ઉઠાવેલો છે હાલેલુયા અને જ્યારે જ્યાં મીટિંગ કરે ત્યાં કહી દીધું છે કે ઘટે તે દેવની મંડળી પૂરું કરી દેશે પણ બહુ જ ઉદ્ધાર દિલથી ઉમંગથી લોકોને આપણે પરોણા બોલાવીએ
ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. પરમેશ્વરનો ભક્ત કહે છે કે હું ખરા હૃદયથી યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરીશ. કેમ એ એવું કહે છે ગીત શાસ્ત્ર 111 અને પેલી બીજી કલમમાં કે હું ખરા હૃદયથી કેમ યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરીશ? કેમ કે ઈશ્વરે અદ્ભુત કામ કર્યા છે જે મને યાદ છે. કેટલા દિવસ કામ કર્યા છે? 12 માસ, 365 દિવસ. વાંચો જલ્દી જલ્દી. યહોવાની સ્તુતિ કરો, પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરો. સાધુ પુરુષો તેની સભામાં તથા મંડળીમાં હા, હું ખરા હૃદયથી યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરીશ. હું ખરા હૃદયથી શું કરીશ? યહોવાની યહોવાની આભાર સ્તુતિ. અમારે ત્યાં ઓછામાં ઓછી 7 મિટિંગો થાય છે. પહેલી મિટિંગ થાય છે નાતાલની, અને બીજી મિટિંગ થાય છે નવા વર્ષની, અને ત્યાર પછી હા તે ખરેખર 4 શાખાઓની અંદર 4 જગ્યાએ મિટિંગો કરીએ છીએ. અને 4 મિટિંગો પણ ઉમંગથી કરવાનું સૂચન કર્યું છે. અને ઘટે તે પૂરું કરશે પરમેશ્વર, પણ આનંદથી કરજો. કેવી રીતે કરજો? આનંદથી, બહુ જ ખુશીથી કરજો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. હવે એક મિટિંગ મંડળી થકી ધાંગધર રહેલી છે. હા તે રવિવારે એટલે પરમ દિવસે હા તે ખરેખર એવું લાગતું હતું કે એક જ ગામ એટલે જરાક નબળું જેવું લાગતું હતું. અને લોકોને કહી દીધું કે ભાઈ આપણે જેને પરમેશ્વર કહે, એટલું જ કીધેલું મેં, જેને પરમેશ્વર કહે એ ધાંગધરને મદદ કરે. અને 1 મિનિટની અંદર લોકો જો ઉઠ્યા તો ટેબલ પર 23,000નું દાન જંતીભાઈ ત્યાં ને ત્યાં ઠપ કરી દીધો. એ લોકોને 23,000ની પોટલી લઈને મોકલી દીધા. એ લોકોએ બધું રસોડું હજુ પ્લાન બદલી નાખ્યું. હાલેલુયા, હાલેલુયા. મેં કોઈને નામ નહીં દઉં, આટલા આપો, આટલા આપો, આટલા આપો, કોઈને નામ નહીં દઉં. પણ હું પ્રાર્થના કરું છું કે દેવનું કામ કરવા મેં માગી આપ્યું છે. દેવને કીધું છે આશીર્વાદ આ જગામાં લોકોને આપ. તે કહ્યું છે કે તું મારી પાસે માંગ, એટલે માંગીને આપું છું. અને લોકોને કહું છું કે જો દેવ કહેતો હોય તો તમે દેવના માટે, અનાભાઈને માટે નહીં કરો, એટલું બધું દેવના માટે કરો. કેમ કે દેવના માટે તમે કરશો તો દેવ તમારા માટે કરશે. કોઈ વિશ્વાસ કરે તો? હા, આપણા માટે ઈશ્વરે કર્યું છે તો એના માટે કર્યું છે કે આપણે બી તેના માટે કરીએ. એ બતાવ્યું હતું કે ખરેખર આપણે જ્યારે કોઈને પાણી પીવડાવીએ છીએ તો દેવ એક દિવસ એવો કહેવાનો છે કે મને ઠંડા પ્યાલાનું પાણી તમે પીવડાવેલું. કોઈના માટે ભોજન ખવડાવીએ છીએ ત્યારે કહેશે કે ભોજન એને નહીં પણ મને ખવડાવ્યું હતું. કેટલા જણા આવું શીખેલા છે? આપણે કોઈને બીજાને ખવડાવીએ છીએ, માણસને, પણ નહીં, એ ભોજન લેખમાં લખવામાં આવશે કે એ ભોજન ઈસુ પોતે કહે છે એ મારા માટે કર્યું. કોના માટે? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. જો એનો બદલો તમને જોશો, એ બદલા વિશે કદાચ પ્રભુ એકાદ દિવસ બોલાવે. કેવો મોટો મોટો બદલો મળવાનો છે એ લોકોને. હાલેલુયા. આપણે સાધારણ ગણીએ છીએ પાણીનો પ્યાલો, આ એક ગ્લાસ ટાળું પાણી જે છે એ સામાન્ય ગણીએ છીએ. પરંતુ હું તમને કહેવા માંગુ છું એના બદલામાં તમારી પાસે સોનાનું ઘર હશે. હે, આ પ્યાલાના બદલામાં તમે એક દિવસે કયા ઘરમાં રહેવાના છો? કેટલાને વિશ્વાસ છે? હા ના? તમે વિચારો કે આ પાણીના પ્યાલાનો બદલો ઈશ્વર તરફથી જે મળવાનો છે એ કેટલો મોટો ને મહાન હશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આજે 1 તોલાના એટલે 10 ગ્રામના કેટલા રૂપિયા છે? 60 થી ઉપર ને 80,000ની આસપાસ નીકળી ગયું. તો એ તો એમ લખવામાં આવ્યું છે 1500 માઇલ ઊંચું, 1500 માઇલ પહોળું, 1500 માઇલ લાંબુ. એટલું મોટો મહાન મકાન એ ચોખ્ખા સોનાનું હાથ ઈશ્વરે તૈયાર કર્યું છે. હાલેલુયા. એને કહેવામાં આવ્યું છે સ્વર્ગ. બોલો સ્વર્ગ, બોલો રે, અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. અહીંયા જેટલું છે તેટલું એક દિવસ એક આંખનો પલકારો એવો આવવાનો છે, એ બધું આપણે છોડી દેવાના છે અને ઈશ્વરે તૈયાર કરેલી જગ્યા પર પહોંચવાનું છે. આપણે જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. હા, બધું અહીંયા રહી જશે, પણ અત્યારે જીવતામાં જે કરી રહેલા છે ને એ જમા થઈ જશે. બહુ ઓછી તાળી પડે છે એવું લાગે છે ભાઈ. પાણીના પ્યાલાથી બધું જે બીજા માટે કરીએ છીએ બધું આપણા ખાતામાં. બોલો, અરે બોલો જોરમાં. એટલે નાના નાના બાળકોને બી, અમારે ત્યાં નાની દીકરી છે 5 વર્ષની, એમને પણ કહું છું ચા લઈ જા, પીવડાવ, જા બેટા, પાણી લાવ, જા. હા, એટલે નાનપણથી જ આપણા બાળકોને ઈશુદેવ સેવા કરવા માટે આવ્યો, સેવા કરાવવા નહીં, સેવા કરવા આવ્યો. તો આપણને ઈશુ એ જ શીખવે છે કે આપણે સેવા કરીને ધરતી છોડવાની છે. શું કરીને? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. નાની મોટી સેવા હાથ લાગશે. એ બળજબરીથી નહીં, દાબ દબાણ બી નહીં, રાજી ખુશીથી જેટલું થાય, તમારાથી જે થાય એ નહીં થાય એ નહીં કરવાનું, થાય એટલું કરો. હાલેલુયા.
એકબીજાને કહો જે થાય તે કરો, નહીં થાય તો મને સોંપી દેજો એમ કહી દો. હાલેલુયા. પણ સેવા કરો એટલે કરો. કેમ કેમ સેવા કરવી જોઈએ? એક દિવસ આપણી સાથે જેટલી ઘરમાં હશે, બેંક બેલેન્સ હશે, ગાડી હશે, વાડી હશે, નામ બધું હશે, એ બધું અહીંયા રહેશે અને આપણે ખરેખર જે કરેલું છે એ આપણા પહેલા ત્યાં જમા થઈ જશે. આપણે જઈએ એના પહેલા તે ત્યાં જમા થઈ જાય છે. એ બાબત ઈસુદેવે શીખવી. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને એ બાબત ઈસુએ કરી. કોણે કરી? જે આપણને શીખવે છે એને કરી, અને કર્યા પછી શીખવ્યું. હાલેલુયા. કરીને શીખવ્યું, બોલ્યું ને નહીં કર્યું એવું કદી બને નહીં. એટલા માટે આ તે ગીત શાસ્ત્ર ગીત કરતા કહે છે, ગીત શાસ્ત્ર 145 અને 4 કલમ. પેઢી દર પેઢી તારા કામના વખાણ થશે હા, અને તારા પરાક્રમના કૃત્ય હા. પ્રગટ કરવામાં આવશે. એકબીજાના હાથ પકડીને કહો, જે તું ઈસુના નામમાં કામ કરી રહેલા છે એ કેટલી પેઢી યાદ કરશે? હે 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 હવે તમે વિચારો, જે સારું કામ કરીને ઈસુ ગયો, તો આજે 2024-25મું વર્ષ આવી ગયું, છતાં પણ તેનું વખાણ થાય છે. શું થાય છે? અરે બોલો, અરે બોલો જોરમાં. વખાણ થાય છે, સ્તુતિ, આભાર. એટલે ઊંડાણના ભીતરમાંથી હા તે તેની વાહવા. આભાર એટલે ઊંડાણના ભીતરમાંથી સારો શબ્દ કે ભાઈ એણે અમારા માટે આ રીતે સારું કરેલું, વિચારો મળેલો, એમ સારા શબ્દ. પણ ત્યાર પછી સ્તુતિ એટલે વખાણ. વખાણ કરે કે ભાઈ આ બહુ સારું કામ કરેલા, એ લોકોએ બહુ સારું કામ કર્યું, એ વખાણ. અને વખાણ પછી સ્વર્ગ તરફથી સન્માન તમારું મારું થવાનું છે. અહીંયા વખાણ છે અને પછીથી સન્માન છે. શું છે? ઈસુના હાથે સન્માન થશે. જ્યારે ઈસુ જેનું જેનું સન્માન કરશે, ત્યારે ખરેખર અયુબના પુસ્તક 38માં લખવામાં આવ્યું છે કે ખરેખર લાખો દેવદૂતો હર્ષનાદ કરશે. કેટલા? અરે બોલો રે. આપણે એમાં દેવદૂતો હા તે એક બી નારાજ નહીં હશે. ઈસુ જેનું સન્માન કરશે ને, લાખો લાખ દેવદૂતો એક બી નારાજ, બધા દેવદૂતો હર્ષનાદ કરશે એમ લખેલું છે. વાંચવું જોઈએ. અને સર્વ દેવદૂતો હર્ષનાદ કરતા હતા. હા, કઈ કલમ છે બેટા? 7 કલમ 38 ને 7. હા, વાંચ હવે. અને સર્વ દેવદૂતો હર્ષનાદ કરતા હતા. ઈસુ જેનું જેનું સન્માન કરશે, એ સન્માનની બાબતો બહુ મોટી ભેટ છે, પણ એ હું આજે વિષય બોલવાનો નથી. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમારા પાસે મારા પાસે સવાલ છે. હું પાણી 1000 ગ્લાસ પીવડાવીશ, મને શું આપશે? સરપંચ સાહેબ, એક વખત ઈસુના શિષ્યો પાસે એવો સવાલ હતો, ઓ પ્રભુ ઈસુ, આખું ઘર-બાર ખેતી છોડીને અમે તારી પાછળ આવે, શું મળે એમ? હે, શું મળશે એમ? ઈસુએ કીધું, જેવો એ મારા માટે ઘર તથા આ તે ખેતી તથા આ તે બૈરી છોકરા છોડી દે, એવો અનંત જીવનનો વારસો પામ્યા વગર રહેશેની ગેરંટીની સાથે ખરેખર આપી દીધું. ઓહો હો હો. એટલે ઘર છોડીને બી સેવા કરવી પડે ને તો કરો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલે શિષ્યો ઘરબાર છોડીને, હા તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હા તે ખરેખર એલિસા હતો, એ એલિસા 12 જોડ બળદની ખેતી છોડીને હા તે દેવની સેવા કરવા માટે એલિયા સાથે ગયેલો કે નહીં? કેટલાને ખબર છે? 12 જોડની ખેતી. આ બાજુમાં આપણે અહીંયા 12 જોડના બળદ એક પણ ખેડૂત નહીં મળે. ખેતી કેટલી મોટી હશે? હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. શીખી રહેલા છો? હા. હવે જેને ખાતરી થાય, જેને વિશ્વાસ બેસી જાય, જેને આ બાબતની સમજ પડી જાય, એ બાબત હાથે બલિદાન આપીને બી સેવા કરતો જશે. એમ કે એને ખબર છે કે મને બહુ જ મોટો ઇનામ મળવાનું છે. શું મળવાનું છે? અરે બોલો. પાઉલ એમ કહેતો તો, હું માર ખાઈ ખાઈને કેમ પ્રચાર કરું છું કે મને હા એ દોડની અંદર મોટું ઇનામના વાટે હું દોડી રહેલો છું, મને ઇનામ મળવાનું છે. આ દુનિયાનું ઇનામ કદાચ થોડા સમયનું હશે, પણ મને જે ઇનામ મળવાનું છે એ અનંતોના અનંત કાળ સુધી કરમાઈ ન જનાર એવા મુગટના માટે દોડી રહેલો છું. અરે જોરદાર તાળી પાડીએ. એ જ દોડમાં તમે અમે દોડી રહેલા છે, એ યાત્રા કરેલા છે આ દોડની અંદર. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. યીશુ મસીહ કી, યીશુ મસીહ કે. અને અહીંયા લખે છે કે તારા કામના પેઢી દર પેઢી.
એટલે આ વખતે આજનો વિષય પ્રભુએ આપ્યો છે, એવા કામ કરવાને શીખવી દે આ લોકોને કે એ કામ એ લોકો જતા રહે પછી બી લોકો યાદ રહે એવું કામ કરે. આપણે જતા રહીશું સંજયભાઈ પછી બી લોકો યાદ કરે એવું કામ. એ કેટલાક કામો જે છે એ કેટલાક દ્વારા દેવે કરેલા છે. કરેલા છે? નહીં કર્યા? અરે બોલો રે, કર્યા કે નહીં કર્યા? હા, જેમ એક વ્યક્તિનું નામ, એક આખી ટીમનું નામ લઉં, એક આખા કુટુંબનું નામ લઉં, એક આખા સમાજનું નામ, એટલું બધું શીખવેલું છે સારા કામ કરનારા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એક નગરનું નામ લઉં, એક પતિ પત્નીનું નામ લઉં, એક હાથે મા બાપ નથી એવી એક દીકરીનું નામ લઉં, એક બાળકનું નામ લઉં અને એક જુવાનનું નામ લઉં, તો એ બાઇબલની અંદર એટલી સરસ નોંધ લીધી છે કે એનું અનુમાન કરીને આપણે એનું અનુમાન કરીએ અને આપણે એવા બનીએ કે આ દુનિયા છોડતા પહેલા કંઈક તો બી મારા ખાતામાં બી રહે. ઓહ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલે ભક્ત દાઉદ કહે છે, યહોવાએ અમારા માટે ભારે કામ કર્યા છે. એવા કામ કર્યા કે પેઢીઓ ને પેઢીઓ નીકળી જશે પણ કોઈ ભૂલશે નહીં. એ જો કામ યાદ કરશો તો તમને ઈસુ આડા ઉભા લાકડા ક્રુસ પર તેનું બલિદાન દેખાશે. કોઈએ નહીં કર્યું, કોઈ નહીં કરી શકે એવું કામ ઈસુએ આવીને આ દુનિયા પર કર્યું. કર્યું કે નહીં કર્યું? એ જગા પર 2 વખત આ બલિદાનની જગા પર હું ગયો છું. જ્યાં ઈસુને ક્રુસ પર ટાંગેલો એ 2 વખત ઇઝરાયલ ગયો છું. જ્યાં ઈસુનો જન્મ થયો ત્યાં 2 વખત ગયો છું. જ્યાં ઈસુની ધરપકડ કરેલી જગા પર 2 વખત ગયો છું. જ્યાં ઈસુને હાથે કરી 39 ફટકા માર્યા એ જગા પર કેટલું બધું લોહી પડ્યું એ જગા પર 2 વખત ગયો છું. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલા માટે હાથે સત્ય પ્રચાર કરવા માંગુ છું, સાચું કહેવા માંગુ છું કે હું હાથે કરી એ જોઈને બી ખોટું કરવા માંગતો નથી. હાલેલુયા. અને તમને જણાવવા માંગુ છું કે જગા પર હું જઈને આવ્યો છું. આપણે બાઇબલમાં વાંચતા હતા, માની લીધું હતું, પણ મેં જોઈ બી આવ્યો અને ફરી માનો કે ખરેખર હકીકત પ્રભુએ મારા માટે ભારે કામ કર્યું છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યહોવાએ અમારા માટે શું કર્યું છે? અરે બોલો જોરમાં, બહુ સારું કામ કર્યું છે. એટલા માટે તેનો અમે શું કરીએ છીએ? આનંદ બી અને વખાણ બી. બોલો વખાણ બી. 10મી કલમ જુઓ, 145:10. હે યહોવા, હે પરમેશ્વર, તારા સર્વ કામ તારો આભાર માનશે. તારા જેટલા તે કામ અમારા જીવનમાં કર્યા, અમારા પરિવારોમાં કર્યા, અમારા શાખાઓમાં કર્યા, ગામે ગામ કર્યા, નગરે નગર કર્યા, ભારત દેશમાં કર્યા, એની યાદ કરીને અમે શું કરીએ છીએ? આભાર. બોલો, આભાર. આભાર માનીએ છીએ. હા, અને તારા ભક્તો તને સ્તુત્ય માનશે. હા, તારા વખાણ કરશે. જેને જેને અનુભવ થયા છે એ લોકો તને વખાણ કરશે. બોલો વખાણ કરશે. એકબીજાના હાથ પકડો ને કહો, તમે જો મારા માટે કંઈ ને કંઈ સારું કામ કરો ને હું બી તારું નામ લેવા, તારું વખાણ કરા. બોલો વખાણ કરા. શું કરશો? અરે બોલો વખાણ. નામ લેશે લોકો, કહેતા જાય ભાઈ ત્યાં ગયેલા તો એ લોકોએ અમારા માટે આ મદદરૂપ થયેલા, સહકાર આપેલો, હાથે કરી બહુ દુઃખમાં મદદ કરે જોવા આવેલા. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહેલા છો? એમાં બહુ ખર્ચ નથી લાગવાનો સારું કરવામાં. એ થોડું થોડું કરો તો પણ એનો બહુ જ મોટો બદલો બાઇબલમાં છે. આમેન. બહુ નથી, એક સામાન્ય માણસ બી કરી શકે એવું છે. હા, માથીમાં જોશો તો એ કામ વિશે કે કરી પાણીનો પ્યાલો, એક ભોજન, એક વસ્ત્ર, આ પૌરાણગત એક સેવા ચાકરી, બીમારને જોવા જવાનું. હાલેલુયા. એ નાના નાના કામો કેવા? બોલો રે. હા, 25મા અધ્યાય 34થી વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. નાની નાની બાબતની સેવા છે, કોઈ નહીં કરે એવું થાય જ નહીં, કરી શકાય એવું છે, કરાય એવું છે. વાંચી લો જોઈએ કેવા કામ. ત્યારે રાજા પોતાની જમણી તરફનાઓને કહેશે કે મારા બાપના આશીર્વાદિત આવો, જે રાજ્ય જગતનો પાયો નાખ્યા અગાઉ તમારે સારું તૈયાર કરેલું છે તેનો વારસો લો. કેમ કે હું ભૂખ્યો હતો ત્યારે તમે મને ખવડાવ્યું, હું તરસ્યો હતો ત્યારે તમે મને પાણી પાયું, હું પારકો હતો ત્યારે તમે મને પરોણો રાખ્યો, હું નાગો હતો ત્યારે તમે મને વસ્ત્ર પહેરાવ્યા, હું માદો હતો ત્યારે તમે મને જોવા આવ્યા, હું કેદમાં હતો ત્યારે તમે મારી ખબર લીધી. ત્યારે ન્યાયીઓ તેને ઉત્તર દેશે કે પ્રભુ, ક્યારે અમે તને ભૂખ્યો દેખીને ખવડાવ્યો અથવા તરસ્યો દેખીને પાણી પાયું, અને ક્યારે અમે તને પારકો દેખીને પરોણો રાખ્યો? આ સવાલ થશે ત્યારે પ્રભુ કહેશે, આ નાનામાં નાનાના માટે તમે કર્યું હતું તે તેઓ માટે નહીં પણ મારા માટે કર્યું હતું.
ત્યારે ન્યાયીઓ આનંદ કરશે. બોલો યહોવામાં. અરે બોલો જોરમાં. આનંદ કરશે. સ્વર્ગમાં શું કરશે? આનંદ કરશે. પિતાના ગોદમાં શું કરશે? અનંત કાળના રાજ્યમાં શું કરશે? સોનાના ઘરમાં શું કરશે? લાખો દેવદૂતો સામે શું કરશે? અરે જોરદાર તાળીઓ. ત્યાં આનંદ અને આનંદ, બીજું કશું નહીં હશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ત્યાં એટલો બધો આનંદ થશે કે નાની નાની સેવાથી તમે સ્વર્ગમાં પહોંચી શકો છો. અને એના વખાણ ત્યાં થશે. આજે ઈસુના વખાણ કરીએ છીએ, આજે પરમેશ્વરના વખાણ કરીએ છીએ. એક દિવસ પોતે ઈસુ મરેલામાંથી જીવતો થયેલો છે, ઈસુ પોતે તમારા મારા વખાણ કરવા ઊભો થઈ જશે. ઓહો હો, પોતે જ. અને જ્યારે ઈસુ વખાણ કરશે ત્યારે લાખો દેવદૂતો શું કરશે? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. કેટલાની ઈચ્છા છે એવું હોય તો મારે તો ત્યાં જ જવાનું છે, નહીં આવવાના હોય તો બળજબરી નહીં. હા, એમાં તમને મને આમંત્રણ આપેલું છે. એના માટે યોહાન 15:16 કહે છે, તમે મને પસંદ કર્યા નથી, મેં તમને પસંદ કર્યા છે. તેના માટે ખરેખર માર્ક 3:13 લખેલું છે કે જે પહાડ પર ચડ્યો અને ખરેખર એણે જેઓને પસંદ કર્યા તેઓને તેણે બોલાવ્યા. તેઓને તેણે આજે આમંત્રણ આપીને આપણે તમને કાર્ડ આપ્યો તો આખી મંડળી આમંત્રણને માન આપીને બોલાવી લીધા. અહીંયા પીપલવાડાની અંદર આગેવાનોને બોલાવી લીધા, સેવકોને બોલાવીએ. ચાલો આપણે હા તે યહોવામાં આનંદ કરીએ અને ખરેખર ભેગા મળીને યહોવાની આભાર અને સ્તુતિ કરીએ, વખાણ કરીએ, આભાર માનીએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આજે ખબર વગર અહીંયા આટલી પબ્લિક આવે કે બોલો જોરમાં. જે રીતે તમને એક શબ્દનું આમંત્રણ મળ્યું અને આમંત્રણને માન આપે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા, તેમ સ્વર્ગી પિતાએ તમને સ્વર્ગ માટે મારા દેવે મને સ્વર્ગ માટે એક આમંત્રણ પત્રિકા પહોંચાડી છે. એ પત્રિકાને માન આપીને, એ પત્રિકાને આદર કરીને, એ પત્રિકામાં જે તમને જે રીતે તેડું મળ્યું એને તેડાને યોગ્ય થઈને આપણે ત્યાં સ્વર્ગમાં પહોંચવાનું છે. જેમ પીપલવાડામાં પહોંચી ગયા તમે. એકબીજાને કહો ગમે તેમ કરીને તો પહોંચવું જ પડે. ઘણા લોકો કહે ને બહુ કામ હતું પણ કામ છોડીને બી પહોંચ્યા. શું કર્યું? કોઈ તો કે બહુ અગત્યનું કામ હતું પણ તે રેવા દીધું અને અહીંયા પહોંચી ગયા. એકબીજાના હાથ પકડો ને કહો આ દુનિયાનું કામ કેટલું બી રહે તે રેવા દેજે પણ સ્વર્ગમાં તો પહોંચજે ધીરે ધીરે. કામ જોઈને અહીંયા પાછો નહીં આવતો, કામ જોઈને જગતમાં પાછું નહીં આવવાનું છે. કામને મૂકીને આપણે સ્વર્ગમાં પિતા પાસે પહોંચી જવાનું છે. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. યીશુ મસીહ કી, યીશુ મસીહ કી. કેટલાને હા કંઈક પ્રભુ સારું શીખવી રહેલો છે. વાહ, ક્યાં પહોંચી રહેલા છે? કેટલા જણને લાગે છે હું જોતો છું એવું? ક્યાં જોતો છે? ઘરે? હે? આપણી યાત્રા અત્યારે આ જેમ લોકો મિસરમાંથી નીકળ્યા અને વચનના કનાન દેશમાં જતા હતા. પતિ પત્ની અબ્રાહમ ને એની પત્ની એની સાથે સંગાતે લોત ગયો, એમના નોકર ચાકર ગયા. એ લોકો હાથે ખરેખર મિસર એટલે જગત છોડીને કનાન દેશમાં જતા હતા. જતાં પગ તળે જમીન આવતી હતી. કેટલીક વખત જતાં હાથે સખેમ આવ્યું, સખેમ છોડ્યા બાદ જતાં બેથેલ આવ્યું, બેથેલ છોડ્યા બાદ જતાં હેબ્રોન આવ્યું, હેબ્રોન છોડ્યા બાદ ખરેખર મોરિયા પહાડ આવ્યો. મોરિયા પહાડ એટલે ઇઝરાયલના એકદમ ભાગમાં આવી ગયા અને એ જગા પર ગયા. ત્યારે ખરેખર મોરિયા પહાડ પર હાથે ખરેખર જોઈ શકે છે કે જગા પર પરમેશ્વરે જે દર્શનના દેશ, વચનનો કનાન દેશ, આજ્ઞાનો દેશમાં એ લોકો પહોંચી જાય છે. વાહ, જોરદાર તાળી પાડી. હા, તમને મિસર દેશમાં લઈ ચાલુ યાત્રા કરાવું તો ખરેખર તમારા અરણ્ય આવશે. મિસરમાંથી નીકળ્યા અરણ્ય આવશે, અરણ્યથી આવશે મરુભૂમિ આવશે, મરુભૂમિ બાદ લાલ સમુદ્ર આવશે, લાલ સમુદ્ર બાદ ખરેખર તમને હાથે ખરેખર હિવી, ગિર્ગાસી, યબુસી, પરિજી, આમોનીની હાથે યુદ્ધના ક્ષેત્રો આવશે અને ખરેખર ત્યારબાદ તમારી આગળ યર્દન આવશે. પણ એની અંદર ખરેખર જ્યારે ખરેખર લાલ સમુદ્ર ઉતર્યા બાદ ખરેખર એક પહાડ પણ આવશે. એ સિનાઈ પહાડ. બોલો સિનાઈ પહાડ. સાંભળો છો? કયો?
સિનાઈ પહાડ આવશે. સિનાઈ પહાડ બાદ તમને લઈ જવામાં આવશે મિસ્રમાંથી આમ જાવ તો હાથે નબો પહાડ પર લઈ જવામાં આવશે. નબો પહાડ પરથી તમને કાર્મેલ પહાડ પર લઈ જવામાં આવશે. કાર્મેલ પહાડ પરથી તમને જેતૂન પહાડ પર લઈ જેતૂન પહાડ પર જેતૂન પહાડની સામે દેખાડશે એ મોરિયા પહાડ. તમે યબુસીની ખડી તથા સુલેમાન રાજાનું મંદિર બાંધ્યું હાથે ખરેખર એ મોરિયા પહાડ પર અબ્રાહમના દીકરાની હાથે બલિદાનની વેદી ત્યાં બાંધેલી એ તમે જોઈ શકશો. એનાથી બાજુમાં જોશો તો કલવારી પહાડ છે. એ કલવારીના ગલગથાની ગુફા પર બલિદાનનો પહાડ છે. અને ત્યારબાદ તમે આગળ આમ તેમ જોશો બધા પહાડ પહાડ પહાડ. અને લોકો એ જગા પર જતા હતા એના સગડા પહાડોના મર્મ ભેદની સાથે તેઓ દેવનો પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. પણ બોલો, દેવનું કામ કરતા કરતા જતા હતા. પ્રાર્થનાની જગા પર પ્રાર્થના કરે, સંગતની જગા પર સંગતિ કરે, સેવાની જગા પર અરે બોલો રે એમ કરીને યાત્રા કરતા હતા. આપણે તો પરદેશી અને પ્રવાસી છીએ. તમને મને પસંદ કર્યા છે, એના માટે પસંદ કર્યા છે. હા, તે વાંચીશું, જલ્દી જલ્દી વાંચીશું. યોહાન 15 અને 16. તમે મને પસંદ કર્યો નથી, તમે મને પસંદ કર્યા નથી, પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે. મેં તમને પસંદ કર્યા છે, ને તમને નિમ્યા છે. તેમને નિમ્યા છે. માર્ક 3:13. અને તે પહાડ પર ચડ્યો, જેઓને તેણે પસંદ કર્યા તેઓને તેણે બોલાવ્યા. ગીત શાસ્ત્ર 103 ને 3. ફટાફટ. તે તારા સગળા પાપ માફ કરે છે. અને જેઓને બોલાવ્યા તેઓના પાપ પહેલા માફ કર્યા. શું? અરે બોલો રે, જોરદાર બોલો. કેમ કે જેટલાને દેવે પસંદ કર્યા, આ દુનિયા પર સ્ત્રી અને પુરુષના સંબંધથી જન્મેલા લોકો એક પણ ન્યાયી નથી. બધા પાપમાં જન્મેલા હતા. કેવો ને કેટલાને વિશ્વાસ છે બધા પાપમાં જન્મેલા હતા. રોમિયોના પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય કાઢીએ ને 8 ને 9 કલમ જુઓ. રોમિયોનો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને 8 ને 9 કલમ વાંચીએ. પણ આપણે જ્યારે પાપી હતા, આપણે કેવા હતા? પાપી હતા. બોલો જોરમાં. હા, એટલા માટે કહે છે તે ખોવાયેલું ને શોધવાને કેવાને તારવા આવ્યો? પાપીઓને. અરે બોલો, અરે પાપીઓ આપણે ટાળી પાડવી જોઈએ. હા, પાપીઓને મારવા નહીં આવ્યો, પાપીઓને તારવા. મતલબ કે માફી આપવા આવ્યો, ટાળી પાડવી જોઈએ. કોણ માફ કરતે આ બધા પાપ? હા, અને માફીનું કાર્ય, માફીનું પ્રાયચિત, માફીનું જે હા તે કિંમત એ કોણ ચૂકવી શકતે? કેમ કે માણસને માફી મળે એના માટે પવિત્ર વ્યક્તિએ મરવું પડે. આજે આપણા ઘરમાંથી બાપના 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 બાપ દાદા નીકળી ગયા, પણ આપણા માટે કોઈ મરવા તૈયાર નહીં થયા. આજ બી નહીં થાય. પરંતુ સ્વર્ગીય પિતાએ જેનાથી સર્વસ્વ ઉત્પન્ન કર્યું એનો એકનો એક દીકરો એવો તૈયાર થઈ ગયો કે પિતા લાખો દૂતો ને પ્રમુખ દૂતોમાંથી નહીં જાય તો ચિંતા નહીં કર, હું જઈશ અને પાપીઓને તારવા માટે હું મરીશ. એમના માટે હું મરીશ. તાળી પાડવી જોઈએ જોરદાર. કોણ મરતે? આ સામાન્ય સંઘર્ષની હતો, એ સામાન્ય બલિદાનની હતો, એ સાધારણ પ્રેમની હતો, એ સાધારણ લાગણીની હતી. મારી તમારા જેવી લાગણી નહીં, એમાં એકદમ ઉથલ પાથલ કરી નાખે એટલી બધી લાગણીથી ભરેલા ઈસુ હતા. હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા. આજુબાજુ હાથ પકડીને કહો, એટલી બધી મારા ને તારા બાપના બાપના બાપ કરતા પણ સ્વર્ગ પિતાના દીકરાને એટલી દયા આવી ગઈ કે તે ધરતી પર આવી ગયો આવું સ્વર્ગ છોડીને. જ્યાં ઈસુ રહેતા હતા ત્યાંની વ્યવસ્થા તમે જુઓ. ત્યાં મરણ નહીં, ત્યાં દુઃખ નહીં, ત્યાં ભૂખ નહીં, તંગી નહીં, તરસ નહીં, સૂર્ય ચંદ્રની જોર નહીં, ધરતીકંપ નહીં, મરકી નહીં, તકરાર નહીં, ઝઘડા નહીં, લડાઈ નહીં, અદેખાઈ નહીં, લોભ નહીં, ખૂન ખરાબી નહીં, કોઈ નહીં. એવી સુવર્ણ સ્વર્ગીય શાંતિની જગા છોડીને એવા પાપ કરનારા પાપી દુનિયામાં આવવાનું એટલે ખાવાના ખેલ નહીં મળે. ઓ હાલેલુયા. 1 મિનિટ મૌન રહીએ, આંખોને બંધ કરીએ કે મારા જેવા તમારા જેવા ઉદ્ધાર કરીને, મારા જેવા તમારા માટે પાપના બલિદાન આપીને મને તમને સ્વર્ગ લઈ જવાને માટે વ્યવસ્થા કરી રહ્યો હતો ઈસુ. 2024-25 વર્ષ પહેલાની વાત. તમને નાશમાં નરકમાં જવા માટે નથી આ બલિદાન એણે આપ્યું. તમને માત્ર આબાદાનેથી ભરપૂર કરીને હાથે ખરેખર ધનવાન બનાવવા પૂરતું નથી એણે બલિદાન દીધું. તમારું મારું માન સન્માન કીર્તિ વધે એટલા જ પૂરતું નથી બલિદાન આપ્યું. હોલી રાબા શખાનામાં
તમારા મારા પેઢીઓને પેઢીનો ઈસુના આગમન થાય ત્યાં સુધી એક બી નરકમાં નાશમાં નહીં જવો જોઈએ. એના માટે તમારા સંતાન, મારા સંતાનના સંતાનના સંતાન, ઈસુ ખ્રિસ્ત જે દિવસે વાદળાની સવારી કરી આવશે એ દિવસે તમારા મારા સંતાન એક આંખના પલકારામાં રણસિંગડાના નાદરી સાથે પ્રમુખ દૂતની વાણી સહિત ઓ જીવતા મરણ પામ્યા, મરણ પામ્યા, મરણ પામ્યા, તો ખરેખર કબરો ખુલી જાય અને મારી નાખી અને કોઈને ડૂબાડી દીધા તો દરિયામાંથી નીકળી આવે, ઝાડ પર ટીંગાડતાથી આગથી બાળી દેતા જગા પર ઉત્થાન થાય અને ખરેખર જીવતા રહ્યા તો આ શરીરમાં રૂપાંતર પામીને મહિમાના શરીર ધારણ કરીને મળવા જતા રહીશું આપણે. જોરદાર તાળી પાડીએ મહિમાના માટે. એક હતું ઈસુના બલિદાની પ્રેમ. એવું કોણ કરતે તમારા મારા માટે? એવું કોણ જગતના માટે, આખી દુનિયા માટે મરતે? પાઉલ કહે છે કોઈક પોતાના માટે તો હર કોઈ મરવા માટે છાતી કાઢી શકે છે, પણ બીજાના માટે કોઈ નહીં મરે. એમના મર્યો હોય એમનો ઇતિહાસમાં એક જ નામ નીકળશે, જેનું નામ ઈસુ છે, જેનું નામ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. એને આદર કરીએ, જોરદાર તાળી. એનો આભાર, હૃદય આભાર માનવું જોઈએ. એનું મોં, એના લીધે આપણું મોં સ્તુતિ કરવું જોઈએ. પિતા, આ તો કેટલો અનોખો પ્યાર. એક દિવસે હું બાળક હતો, એક દિવસે હું જુવાન હતો, હવે હું ગड्ढો થવા લાગેલો છું. હવે મારા શરીરમાંની નબળાઈ આવવા લાગી ગઈ છે. હવે મારા પ્રવાસના વર્ષો ને દિવસો પૂરા કરી રહ્યો છું. એક દિવસે આ દુનિયા છોડી દઈશું. કયા દિવસે મને જવાનું થશે નક્કી નહીં, પણ એટલું માનું છું કે મારું તારણ થઈ ગયું છે, મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે, મારું તારણ થઈ ગયું છે. મને પાપના બંધનમાંથી મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યો છે. હવે હું પાપનો દાસ નથી, હું પાપનો ગુલામ નથી, પણ હું ઈસુ ખ્રિસ્તનો ન્યાયપણાનો દાસ છું. ફટકા મારેલા રસિકભાઈ જગા પર બહુ રડેલા. અમે બહુ લોહી ગયું છે જગા પર. એક અંધારી કોઠડીમાં નાખી દેલો, ત્યાં અજવાળું નહીં. મારી એક ડાયરીમાં હું ભૂલી ગયો, એટલા પગથિયાં ઊંડે છે ત્યાં પહોંચેલા અમે. પાણી નહીં મળે. 42 પગથિયાં લગભગ, હા 42 મેં કીધેલા હતા. 42 પગથિયાં નીચે છે કોઠડી ભોયની અંદર. અને અહીંયા જઈને અમે બહુ રડેલા, કેમ કે અમે અંધારામાં હતા. અંધારાની કોઠડીમાંથી, પાપના બંધનમાંથી અમને બહાર અજવાળામાં લાવવાને માટે તું આ વેદના વાટી રહ્યો હતો. હવે પાપના બંધનની અંદર અંધારું મારે પાડવાનું નથી, પણ પાપને લાત મારીને અજવાળામાં ચાલવાનું છે. રીબા શાખાના, હું ઠોકર ખાઈને પાપમાં પડવા માંગતો નથી, હું ઠોકર ખાઈને ગુનામાં પડવા માંગતો નથી, પણ માલિક મારા પર તારા મુખનો પ્રકાશ પાડ કે મારી યાત્રા અજવાળામાં પૂરી થાય, મારી યાત્રા અજવાળામાં પૂરી થાય. અંધકાર રૂપી સંસારની અંદર યાત્રા તમારી મારી ચાલુ છે. ભાઈઓ, તમારી પત્નીની એવી લીડરશિપ કરો આ 2025માં કે અબ્રાહમ પોતાની પત્નીને ભત્રીજા લોતને નોકરે ચાકરોને લઈને વચનના કનાન દેશમાં પહોંચ્યો. તમે અને અમે પણ પત્નીને લઈને સ્વર્ગીય કનાન દેશમાં પહોંચીએ, આપણા બાળકોને લઈને સ્વર્ગીય કનાન દેશમાં પહોંચીએ. જેમ આપણા ઘરની અંદર પતિ પત્ની, મમ્મી પપ્પા, બાળકો હાથે ભેગા રહીને આનંદ કરીએ છીએ, સાંજે ભેગા બહુ સરસ યાત્રા થઈ. એક દિવસ આખા કુટુંબ જ્યારે પહોંચી જઈશું તો વાસરડાની પેઠે આપણા ઘરના બધા સ્વર્ગમાં કૂદશે. સૂર્યની પેટે પ્રકાશ છે. તમારા બાળકો તમારી પાસે નજીક હશે. ભાઈઓ, તમારી પત્ની તમારા આંખો આગળ હશે. ઓ મારી બહેનો, તમારો ધણી તમારી આગળ હશે. તમારા મમ્મી પપ્પા તમારા સાથે હશે. કેમ કે ધનવાન લાજરસને જોઈ રહેલો છે. લાજરસ ધનવાનને જોઈ રહેલો છે. આપણે એકબીજાના મુખને જોઈશું. કેટલાની ઈચ્છા થાય છે, પ્રભુ અમારા આખા ઘરનાને તૈયાર કર, મારા એક બી ઘરનું નાશમાં નહીં જવું જોઈએ. હલાવો એક હાથ. હું બળજબરીથી નથી કહેવા માંગતો, પણ સમજતા હોય તો, પ્રભુની યોજના સમજતા હોય તો, મારા તમારા ઈસુ આવે ત્યાં સુધીની જે પેઢી ઉત્પન્ન થશે, જે બાળકોના બાળકો જન્મશે, એ સગડાના માટે યેસુએ 2025 વર્ષ પહેલા હાથે એ જગા પર બલિદાન દીધું છે, એ જગા પર લોહી વેવડાવ્યું છે, એ જગા પર શુદ્ધ કરવાને માટેની ક્રિયા કરેલી છે, એના માટે પવિત્ર કરવાને માટે તે જગા પર પવિત્ર ક્રિયા કરી છે. ઓ રાબા શાબાનામાં હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. એ જગાને યાદ કરો.
એટલા માટે દાઉદ લખે છે, એવા કામ સારી માનવ જાત માટે કરી છે એવું કોઈ પણ કરી શકે નહીં, અને એવું કરવા માટે તમને મને પસંદ કરી લીધેલા છે, તમને મને બોલાવેલા છે, તમને મને બોલાવેલા છે. જે સેવા છે સમાજ સેવા, સરપંચ શ્રીઓ, તાલુકા સદસ્ય શ્રીઓ, એ બલિદાનની સેવા છે. અને આ બલિદાનની પુણ્ય જે મળશે એ જિંદગીમાં જો જોયું નથી એવું મહાન પુણ્ય આપણને મળશે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. આજે કરોડો ને અબજોપતિને લોકો મોટો માને છે, પણ સ્વર્ગમાં સેવા કરનારને મોટામાં મોટો મહેમાન ગણશે. પાણી પાનાર મોટામાં મોટો સ્વર્ગનો મોગેરો મહેમાન હશે. અરે જોરદાર પિતાને ઊંચા હાથ કરીને ધન્યવાદના અર્પણ ચડાવીએ. એટલા માટે ઈસુએ જૈતુન નામના પહાડ પર હાથે 40 દિવસના આખરી દર્શનને શિષ્યોને બોલાવીને કહ્યું, હાથે સેવાને કામ સોંપી દીધું અને આશીર્વાદ આપતો હતો. અને આપતા આપતા પરમેશ્વરના વાદળો આવ્યા અને વાદળો પર બેસાડીને સ્વર્ગીય વ્યવસ્થામાં ઈસુને લઈને ચાલ્યા જાય છે. ઓહો, ઈસુને લઈને ચાલ્યા જાય છે. તમે વાંચો આ કેવી રીતે ઈસુને લઈ ગયા. હા, તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ લુકની લખેલી સુવાર્તા, લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 24મો અધ્યાય, એની 50, 51, 52 કલમ. બેથાનિયાની સામે તેઓને બહાર લઈ જઈને તેણે પોતાનો હાથ પસરીને તેઓને આશીર્વાદ દીધો. ઓ ઈસુ છેલ્લે બી શું આપી જાય છે? અરે બોલો, આશીર્વાદ. અરે બોલો. હો શિષ્યોને હાથે જૈતુન નામના પહાડ પર જગા પર 2 વખત ગયો છું. ત્યાં નાનું એક હાથે યાદગીરીના માટે ગોળ ગોળ એક ચર્ચ બનાવી દીધું છે. અને ત્યાંથી શું ગયો છે? હે, આ દુનિયાની જુઓ તો કઈ નહીં, પણ ઇઝરાયલ જવાય તો જઈ આવજો એમ કહેતો છું. હાલેલુયા. એમ કે ઈસુ ગયો છે એ જગા પર ફૂલ દર્શન થઈ રહેલું હતું, સ્વર્ગ ઉઘડી ગયું હતું, આસમાની ખુદા બાપ તરફથી એટલો બધા પ્રકાશ અમારા પર પડી રહ્યો હતો કે અમારાથી ઊભું નહીં રહી શકાય. અભયસિંહભાઈ, ઊભું નહીં રહેવાય. એટલામાં એક બીજાને ચીટકી ગયા હતા. હાલેલુયા. એટલી બધી જગા પર દેવની હાજરી છે. ક્યાં ક્યાં હાજરી છે. કોઈ દિવસ જવાનું થાય તો તમે મને મળજો. ઇઝરાયલ જવાના હોય તો મને પહેલા મળજો, એટલે જે જગા પર જશો એ હું તમને પોઈન્ટ બતાવીશ કે જગા પર આશા સાથે જજો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આશીર્વાદ આપતો હતો. તે તેઓને આશીર્વાદ દેતો હતો. એટલામાં તે તેઓથી છૂટો પડ્યો. એટલામાંથી તે છૂટો પડ્યો. આશીર્વાદ આપતા આપતા છૂટો પડ્યો. આપણે બી આશીર્વાદ આપતા આપતા ખટપટ કરતા કરતા નહીં. એકબીજાને કહો, ખટપટ કરતા કરતા નહીં, ઝઘડા કરતા કરતા નહીં, હા, ખોટું કરતા કરતા નહીં. કુટુંબમાંથી છૂટા પડો, હાથે ગામમાંથી છૂટા પડો, હાથે રાજ્યમાંથી છૂટા પડો, દેશમાંથી છૂટા પડો, આશીર્વાદ આપતા આપતા છૂટા પડો. અરે વાહ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. જ્યારે ઈસાક ગड्ढો થયો ત્યારે દીકરાઓને એમ જ કહે, મારી સારી કદર કરો, સેવા કરો, હું તમારાથી જુદો થવા માંગુ. ક્યારે જવાય નક્કી નહીં, પણ આ છેલ્લી એક વિદાયગીરી માટે હું તમને શું આપીને જવા માંગુ છું? અરે બોલો. બીજા બાજુવાળાને કહો, તું હું આપી જવાનો? જો બાપની બી ઈચ્છા હોય કે મારા સંતાનને શું આપી જાઉં, અરે બોલો. પરમેશ્વરની શું ઈચ્છા હતી, એઓને શું આપી જાઉં? ઓ બોલો. કેમ આશીર્વાદ આપી જવાની ઈચ્છા રાખે છે? હા, તે આપણા શરીરના પિતા અને સ્વર્ગીય પિતા. એ સારું કે એણે જે સેવા કરી બાકી રહી આપણે પૂરું કરવાની છે. ઓ જોરદાર, જોરદાર. જે બાકી રહેલું છે આપણને સોંપ્યું, એને પૂરું કર્યું, તો આપણને સોંપેલું આપણે પૂરું કરવાનું છે. હા, વાંચો આગળ, આગળ વાંચો જલ્દી. અને આકાશમાં લઈ જવામાં આવ્યો. આકાશમાં લઈ જવામાં આવ્યો. તેનું ભજન કરીને તેઓ બહુ આનંદ કરતા યરૂશલેમમાં પાછા વળ્યા. કેમ આનંદ કરતા હતા? આકાશમાં લઈ જવામાં આવ્યો. હજુ યોહાન જરાક આગળ જો ને. તેઓને આશીર્વાદ. શું આપી ગયો? આશીર્વાદ. અરે બોલો રે. આશીર્વાદ. આપણને બી બાપ જતો રહે પણ બાકીનું તો આપી જાય કે નહીં, કે આખું લઈ જાય? બોલો રે. આપણને દિલાસો ક્યારે મળે છે? આનાથી ધીરે 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 સેટઅપ થઈએ છે. જે બાપ પાસે બાપનું હતું તે શું કરે છે બાપ? હે, અરે બાપ રે, આ તો ગંભીર બાબત તમને કોઈ આપ્યું નહીં હોય એવી. શું આપણા પપ્પાનું ઘર, આપણી બાપની જે હતું તે આપી ગયા કે લઈ જ ગયા?
એના પછી સેટઅપ થાય છે બાળકો કે ખરેખર હા તે પપ્પા ગયા તો ગયા પણ આટલે સુધી તો લાવી આપી ગયા છે, આપી ગયા છે. ઓહ હા, 2 ગાય હતી તે આપી ગયા, 1 ભેંસ હતી તે આપી ગયા, નાનું મોટું ઘર હતું તે આપી ગયા, અને વાવલી થોડુંક હતું બેંકમાં તે બી. અરે બોલો રે, જમીન હા લીધેલી હતી તે આપી ગયા, અને 2 વ્હીલ ગાડી હતી. કેટલા ને હવે નથી ગયા પણ આપી તો જહે કે નહીં? હલાવો જરા આપી જાય. અરે બાપ રે, કોઈ ટાળી નહીં પાડતું, કઈ નહીં, એમના નામ નહીં લેતા. હા, પણ હું હકીકત કહું છું, પિતા હા તે આપણને આપી ગયા. હાલેલુયા. અને એ બધું આપણે હજુ આપણી યાત્રાની અંદર પૂર્ણ કરવાનું છે. હાલેલુયા. જુઓ, હા તે આગળ જુઓ, આગળ જુઓ જલ્દી. અને તેઓ નિત્ય મંદિરમાં દેવની સ્તુતિ કરતા હતા. બોલો. દેવે આશીર્વાદ આપી ગયો, બાપ આશીર્વાદ આપી ગયો, તો એ લોકો કાં હંમેશા આનંદ કરતા હતા, અને આપણે કાં ભીંડામાં. આજકાલ આપણા લોકો કાં આનંદ કરે? રવિવારે કાં આનંદ કરે? એ લોકો આશીર્વાદ લઈને કાં આનંદ કરતા હતા? હે આજુબાજુ હાથ પકડીને કો, તું કાં જઈને આનંદ કરતો છે, જરા કહી દે. કિરણ સાહેબ, આપણી સંખ્યા કેટલી? 250-300 ને મંદિરમાં કેટલા આવે દર રવિવારે? ગણાય જ નહીં ને. ગણવાનું તો આપણને રડી પડાય એવું તો મંદિરમાં થઈ ગયેલું છે. કેમ? ભીંડાના પૈસા આવે, પાળક સાહેબ આવજે, હા બોર કાઢવાનું છે, એવો ઝરો લાગી જાય ને કે વર્ષમાં એક જ રવિવાર દેવળમાં આવું તો બી ચાલે એમ. ઘણા લોકો ગાય માટે પ્રાર્થના કરે, ભેંસ માટે. સાહેબ એવી પ્રાર્થના કરજે કે સારામાં સારું દૂધ આપે, એટલે આખો દિવસ કાઢે તો નહીં ઘટે એવું એમ. અરે બાપરે, એવું ના કરો. પ્રભુએ આશીર્વાદ દો, ધન્યવાદ કરો, પણ અઠવાડિયામાં 1 દિવસ તો મંદિરમાં આનંદ કરવા જાઓ. ઓહો, પેલે બાજુ મૂછવાલા ખોટું લાગ્યું કે ટાળી એમ. આ 7મો દિવસ જે છે એ સાબાત છે, એ આરામનો, એ વિશ્રામનો, એ પવિત્ર આ દિવસને દેવે આશીર્વાદ આપ્યો છે રવિવારને. અને આ દિવસે શત્રુ મરણનો હરાવેલો છે ને આપણને મરણ પર જીત વિજય આપી છે. એ પુનરુત્થાનમાં પાછો આપણે ઉઠવાના છે, પુનર્જન્મ પામીને પ્રભુને મળવા જવાનો છે. તો હાલેલુયા, ભીંડા તોડેંગે. આ બધું ધતિંગ છોડો, કાઢે હાલેલુયા વાળાનું બી. જો રવિવારે ભીંડા તોડતા હોય તો બોલો હાલેલુયા. ચતુર તો એટલા પાકા ક્ષેત્રાય તો નીજ રસિકભાઈ કે એમ કે લોકોને ખબર છે આ સેવક ક્ષેત્રી કાઢતો છે એમ. છેતરવાનો મતલબ એટલા માટે કે તમે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી રહેલા છે, એક બી નાપાસ નહીં પડ્યું. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમે અમારે ત્યાં એક જણના 30,000 35,000 એક દિવસની આવક આવે છે. એ ભાઈને જોઈ લો, કેટલાય જોઈ લો એક દિવસની. હા, આ દુકાન જ એટલી ચાલતી છે એ જગા પર કે બહુ જ બંને પતિ પત્નીનો વ્યવહાર બહુ જબરો છે. એટલે આખા જ લોકો હા તે રવિવારે એ જાણી ગયા, ત્યાં લખી દીધેલું છે દર રવિવારે બંધ રહેશે. એટલે રવિવારે જે કોઈ ખરીદવાનું હોય તે લે જ નહીં, જાય બી નહીં. એ લોકો સોમવારથી શનિવાર સુધીમાં જ આવે. એક દિવસની 35,000 આવક આવતી છે. પણ એ મીટિંગો રહી તો 3 દિવસ બી બંધ ને 7 દિવસ બી બંધ. રવિવાર તો એક બી નહીં ખુલ્લી રાખે. અને દેવે એના માટે 4 દિશાથી ગ્રાહકો આવે છે એને ત્યાં. સાંભળો છો? એના પપ્પા મરી ગયેલા ત્યારે બહુ નાના હતા ત્યારથી એ મારા હાથ નીચે હા શીખતા છે. એમને 4 છોકરી જ થયેલી ત્યારે છૂટાછેડા લેવાના હતા અને ઝઘડો થયેલો ત્યારે દેવના આત્માએ કીધું અહીંયા એક પરિવાર છે કે પતિ છોકરા માટે પત્નીને બહુ દુઃખ આપી રહેલો છે. અને જેવું કીધું તેવું જ એની પત્ની રડી પડી અને ત્યાર પછી એને જોઈને એ બી રડી પડ્યો અને બંનેને લાવ્યા. જ્યારે બાથમાં લઈને આશીર્વાદ દો, 5મો છોકરો છે.
હાલેલુયા, હાલેલુયા. મેં કીધું તારી પત્ની પાસે માફી માંગ. એણે દિલથી પત્ની પાસે માફી માંગી અને હા તે પત્નીએ કીધું એને માફ કરી દે. એણે માફ કરી દીધું અને દેવે જે જરૂર હતી તે, અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. ઓ હાલેલુયા. જોઈ શકો છો પ્રેરિતોના કૃત્યો પહેલો અધ્યાય 9, 10, 11 કલમ જુઓ. ત્યાં બી બહુ સરસ બાબત છે આગમનની. જલ્દી 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 જલ્દી. એ વાતો કહી રહ્યા પછી એ વાતો કહી રહ્યા પછી તેઓના દેખતા તેને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો. ઈસુને એ કહેતા કહેતા આશીર્વાદ આપતા આપતા એને શું કરવામાં આવ્યું? બોલો જોરમાં, ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો. બોલો જોરમાં. આપણા વિશે બી 4 બાબતો છે. કદાચ સાંજના સમય આવશે તો કદાચ કોઈ દૂધ કાઢતું હશે, કોઈ હું કરતું હશે, કદાચ હાથે મધરાતે આવશે તો કદાચ તે હાથે બહુ જ ઊંઘમાં હશે, મધરાતે ઊંઘમાં હશે, આત્મામાં જાગૃત હશે. જો કદાચ જોઈ શકો મરઘા બોલતે આવે, જો કદાચ સવારની પોરે આવે, હા કોઈ ખેતરમાં હોય, કોઈ વેપારમાં હોય, કોઈ બી. આ ટાઈમ ભારતનો નથી, આખા વર્લ્ડનો ટાઈમ છે. એટલા માટે એના 4 શબ્દ બીજા છે. કોઈ પથારીમાં હશે, કોઈ ઘંટીએ દળતી હશે, તો કોઈ ખેતરમાં હશે. એટલે દરેક દેશમાં અલગ અલગ જગાએથી રૂપાંતર થઈ જશે. આમેન હો, કોઈ નહીં બોલે. તારું કાંથી રૂપાંતર ભારતવાળાનું જોઈ શકે છે. ભારતના ટાઈમ પ્રમાણે તે ટાઈમ પ્રમાણે રાતના સવારથી સાંજથી સવાર સુધી હોઈ શકે. પણ આખા વર્લ્ડના ટાઈમે આવે તો મધરાતે બી પ્રભુ આવી શકે છે. હાલેલુયા. એટલે ઝઘડા કરીને હાથે એક હાથે એવું મું કરીને એક હાથે એવું મું કરીને એન્ટીના ફેરવીની કોઈ સમાચારની ધર એન્ટીના કાંઈ તાજા સમાચાર નહીં. દૂરદર્શનની આજ તકમાં લોકોની જ છે. આજ તક જ સમાચાર એક જા. હાલેલુયા. નહીં તો એક લેવા જીલની દૂસરા, અરે બોલા જોરમાં. એ બી સમજદારી પૂર્વક. હા જ્યારે તેને લઈ લેવામાં આવ્યો હતો, હા તે જતો હતો ત્યારે હા તેઓ આકાશ તરફ એકી નજરે એ વાતો કહી રહ્યા પછી તેઓના દેખતા તેને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો. જેણે સારા કામ કર્યા હતા, આ બધા એકી સાથે આકાશ તરફ નજર કરીને જોઈ રહેલા હતા, એમના દેખતા તેને કાં લઈ જવામાં આવ્યો? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. ઓ પાપ કરનારા લોકો, હા તે એક દિવસ એવું થનારું છે કે ખોટું કરનારા, પ્રભુનો ભય નહીં રાખનારા, વચન નહીં પાડનારા લોકો જોતા તમને રહી જશે. કેમ કે તમે દેવના ભયમાં, બીકમાં, વચનમાં, વિશ્વાસમાં દ્રઢ થઈ ગયા છો. પ્રભુને બીક રાખીને વચન અનુસાર જીવો છો. તો 2 જણને છૂટા પાડવામાં આવશે ને ત્યાંથી એકને ઉપર લઈ જવામાં આવશે અને એક તેને જોતું ઘેરા ગયા ભૂયુના બાસ. ગયા તો ગયા. ઓ બુનબાસ ઉભા રહે રો રોય આયા માની હઈ ખાવાડો તાઈ ઝગડસ્તી હઈ લે માના વાટા હઈ ખાઈજો આતા. હેલો, તે જોતો હતો ત્યારે બધા શું કરતા હતા? એવું જ આપણા માટેનું આગમનમાં બી એ જ હાલત થવાની છે. જયંતિભાઈ રાત બાતના ઈસુ ઈ ગે એકાદ 2 જગતની જાતા રહે. હા જો ઘર ભાઈ તૈયાર હવે તો જાતી રહે. આપણે સકાના ઉઠીને હેરો ઈકા દૂધ કાઢો નહીં સાંઈ દોબોડ તો કોદું બોમ્બ લઉં હે ઝાડ હવે કઢો તો ખરાટ આય તો હોટ જ. સવિતા અત્તાનો કો પત્તાનો કો મૂસવાલા બાબા જાની જા જા ગઈ बुयू न्यास नको तुम्हाला चाय मी नको तुम्हाला दिलासा दे. હલો, એટલા માટે બાઈકોલા બી અપદા नको પાડા ને બેનો ગોહને આધીન રહા જેથી કરીને ઈસુ જે ઈ ગે તો દોની હારીને જાતા રહા. ઓ હાલેલુયા, ઈસુ મસીહ કે કોણાક જના 7 દિવસ નીંગી ગયા પણ કદી જ હાંડલીયા દાંડલીને ઠોકાઈને 7 દિવસ તા હજુ. હા કોડેક સાલા વિશ્વાસ આ 7 દિવસમાં જે ઈસુ ઈ જાતા તો નીંગી જ જવાય. તો હલાવા જરા હાથ. ઓકે, કોણાક જના મસ્ત જગી રહના હલાવા હલાવા. ઓકે, હા तुम्ही जे हात निवड करत हे मागून पुढे जाजा. हा
કાકા तुम्हाला टाके आम्ही जावला मागजान नहीं તમને છોડીને અમે જવા માંગતા નથી હાલેલુયા હાલેલુયા ઈસુ મસીહ કે સેવક સાથ આખી હાથ ઓર હતા જ નહીં ના હા સરસ વાંચો 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 હા અને અને વાદળાએ તેઓને દ્રષ્ટિથી તેને ઢાંકી લીધો. જતા જોઈ રહેલા વાદળાએ તેઓને ઢાંકી દીધા એટલે આપણને બી વાદળાએ ઢાંકી દેશે. ગયા બુયુના બાસ તો મામા ગયા કંદાડે હેરી જ રહી. જામદે હતા ગાડી દેજની હતા તો આતામાં લીંડીને જામદે દૂધની પગાર હી તો જ લે હતા જ્યાં તામ કબાટમાં હેરી હતા. कना कना गोह सांगील पति सांगील बुना बा बुने आस मला चावी पी निंदे चावी दे पण चावी ले पण चावी निंदे खटपट मटी गई आता दोन्ही चावे माझ पासून मा जिसा करा तिसा आया माने सांगी दीजा तू जिसा करस. સાંભળો અંતનો સમજ છે ક્યારે બી છૂટું તો થવાનું છે છૂટું પડવું પડશે. હા વાદળાએ ઢાંકી દીધો પછી તે જતો હતો ત્યારે તેઓ આકાશ તરફ એકી નજરે જોઈ રહેતા હતા. એવામાં ઉજળા વસ્ત્ર પહેરેલા બે પુરુષો તેઓની પાસે ઊભે રહેલા હતા. તેઓએ કહ્યું કે ગાલિલના માણસો તમે આકાશ તરફ જોતા કેમ ઊભા રહ્યા છો? ઈસુ તો ગયો 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 લોકોએ જોયો અને વાદળોએ ઢાંકી દીધો. પણ આ હજુ બે પુરુષો ક્યાં છે? હે જ્યાંથી ઈસુને લઈ લેવામાં આવ્યો ત્યાં ગાલિલના લોકો જોઈ રહેલા છે. ત્યાં બે પુરુષો ઉજળા વસ્ત્ર પહેરીને આવી ગયા છે અને એ લોકો કંઈક હજુ કંઈક સંદેશ તેઓ હતા જોતા હતા એમને માટે કહી રહેલા છે. હાલેલુયા વાંચો જલ્દી. એ જ ઈસુ જેને તમારી પાસેથી આકાશમાં લઈ લેવામાં આવ્યો છે. તમારી પાસેથી ક્યાં લઈ લેવામાં આવ્યો છે? આકાશમાં લઈ લેવામાં આવ્યો છે. તે જેમ તમે તેને આકાશમાં જતા જોયો જેમ તમે તેને આકાશમાં જતા જોઈ રહેલા છે તેમજ પાછો આવશે. ઓ તેમજ પાછો આવી રહેલો છે. ઓ એ શું કરવા આવી રહ્યો છે? મરવા આવ્યો નથી, બલિદાન આપવા આવ્યો નથી, તમને મને લેવા માટે આવી રહ્યો છે. તમારા મારા પરિવારને લેવા માટે આવી રહ્યો છે, તેની મંડળીને લેવા માટે આવી રહ્યો છે, ડાઘ વગરની કન્યાને લેવા માટે આવી રહ્યો છે. હાલેલુયા. એટલે ઈસુએ યોહાન 5 અને 14 ને યોહાન 8 અને 11 માં કીધું પાપ કરવાનું બંધ કરી દો. તમે નિષ્કલંક તૈયાર થાવ, પ્રભુના વચનને આદર કરો, પ્રભુના સેવકનું સાંભળો, પ્રભુ ઈસુનું વચન માનો. હાલેલુયા. કે ક્યારે બી તમે જઈ શકો છો, ક્યારે બી ઈસુ આવી શકે છે. આમેન આમેન. એટલા માટે તીતસ 3 ને 8 માં કહેશે સારું કામ કરવાની કાળજી રાખો 2025 માં. કેવું? અત્યારે તો કોઈ દિવસ નહીં થયું હોય કિરણ સાહેબ એવું નાના નાના બાળકોને હાર્ટ એટેક આવી રહેલા છે, 5 વર્ષના 8 વર્ષના. અત્યારે હું વિડીયો જોતો હતો 5 વાગે પહેલાં, તો આ બધું વેલફેર ને પેલા પોંગા ને એ આખાને આખા અત્યારે આ ખરાબ માલમાંથી બનાવીને માણસોના હાથે શ્વાસ નળીમાં અને હૃદયમાં નુકસાન કરેલા છે. એટલે તમને કહેવા માગું છું, આ બધું પોકેટ ખર્ચ દુકાનનો હવે બાળકોને ખવડાવતા બંધ કરો, નહીં તો હવે બાળકોમાં નુકસાન થવા લાગી ગયેલું છે. બહુ જ નાના નાના બાળકોને હાર્ટ એટેક આવી રહેલો છે. અને એની તપાસ કરી તો આ જે બનાવટી માલ દુકાનમાં જ બધું પેકેટ વેચાય છે એમાંથી આખું નીકળેલું છે. સાંભળી રહેલા છો? સાંભળી રહેલા છો? માની લો અને તમારા બાળકને બચાવી લો. આપણા બાળકને બહુ નહીં ખવડાવવાનું ભજ્યા તો હાથે કર પેલા એની પાસે જવાનું, રામસિંહભાઈ પાસે. રામસિંહભાઈ બધા એલા હેરી ભોજન બની દેલા. હા, અને હજુ ખાવાનું મન થાય તો ઘરે સારા તેલથી બનાવી ખાવ. સાંભળી રહેલા છો? અત્યારે બધું જ લોકો હાથે નૂહના જમાનામાં ખાતા પીતા હતા તેવા થઈ ગયા. ઘરો તો ખાતો જ નહીં. ઘણા જુવાનો તો બહાર હું જ ઘરમાં ભરાયતા. મમ્મી શોધો કાય ખાય ના લે ના હારી આખે વાટલા ઈકા જ હતી.
જી ખાસ તી સળિયા તો સળિયા, બાફેલા તો બાફેલા, તળેલા તો તળેલા, ફ્રાય તો ફ્રાય. પૂરો એક દુકાન હતી ભીલાભાઈ, આતા તો હાથે આખે વાટલાર દુકાની. જી ખાસ તી પણ બનાવતા તઠ જ હેરી કાઢશે ની તો દુકાનમાં ખાલી એક વસ્તુ બી ખાનાર નહીં તમે. આયતા હાલેલુયા. આપણે सांगજો ઠંડા ઠંડા સ્પ્રાઇટ નામાં તો કિસા એકદા પી લીધા તો ચરા 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 કરત નીકળી જાય સર. પછી પછી કાંઈ મેરંડા મેરંડા, વાહ બાબા મેરંડા. પછી થોમ્સઅપ થોમ્સઅપ ફોડી દીધામાં જો અંદર હું બી બહાર ઉકાઈ કાઢે છે. અરે બાપ રે, એક દિવસમાં એ જગા બનવત તઠ ભરાજી ગયેલ. માસે વાંચનેલ નહીં અંદર આવવાની સખત મનાય છે, પણ કુની નહીં હોતા તો માનેથી વરીસા કરી હેરાજી કે तुम्हाला संघानी का तठाखा घाम जीर हुई नि आंगेल पण लोकिशा हुई नि तठा ते मिचर करत ने भरत आपले से हारू से मिरंडा हाँ वारे बाबा हाँ वाह आखी ओरिजिनल होजरी बगाड़ी टाकी वाह जाता 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 काय हुई ना काय नहीं आता तो पाचन ज नहीं हुआ हई मिरंडा रहो लोग बाहर नु पसंद करे. हाँ जिसा माणसा आहे तिसा रसिक बाई आना तो येला थम्सअप, यो सरपंच आना तो येला तो गोरा गोरा का नहीं येला मिरंडा. जिसा देखा जो तिसा बाजूला माने जिसा जो आना पास्टर तो बात ज जाम दे काय लोनी વાલાઓ ઘરની અંદર શુદ્ધ વસ્તુ મળે છે ખાવા માટે પ્રભુની આજ્ઞા છે. હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કે જોતા રહી ગયા. એ લોકોને બે પુરુષ ત્યાં સફેદ વસ્ત્ર પહેરીને ઉભા હતા. એ લોકો પાસે એક સંદેશ હતો. આ ઈસુ ગયો છે, સાંભળો ગાલિલના લોકો, હે ગાલિલના માણસો, પીપલવાડાના માણસો, ઓ જીવતા દેવના દીકરા દીકરીઓ, ઈસુના આમંત્રિત મોગરા મહેમાનો, સાંભળો જેમ તમે તેને જતા જુઓ છો તેમ ઈસુ વાદળની સવારી કરી પાછો આવી રહેલો છે. ઓ હાલેલુયા હાલેલુયા હાલેલુયા. તમે ટુ વ્હીલ માં બેઠા, સાયકલ પર બેઠા, ગાડીમાં બેઠા, હાથે વિમાનમાં બેઠા, તમે લક્ઝરીમાં બેઠા, તમે હાથે ખરેખર લાંબી ઇલેક્ટ્રિક જે હાથે ખરેખર ગાડીમાં બેઠા, એમાં બેઠા, તેમાં બેઠા, પણ એક દિવસ એવો આવી રહેલો છે કે સ્વર્ગમાં લઈ જનાર વાદળોની સવારી આવી રહેલી છે. અગ્નિરથ અગ્નિ ઘોડા આવી રહેલા છે. સારી વ્યવસ્થા. આમેન. સાંભળી રહેલા છો? સાંભળી રહેલા છો? પ્રભુએ જે વ્યવસ્થા કરી મૂકી છે જુઓ. એ કોના માટે? તીતસ 3:8 લખેલું છે, સારું કામ કરવા માટે સોંપી ગયો છે, સારું કામ કરી રહેલા છે તેમને લેવા માટેની વ્યવસ્થા. વાંચો વાંચો વાંચો. એ વાત વિશ્વાસ યોગ્ય છે. એ વાત સાચી છે. અને જેઓએ દેહ પર વિશ્વાસ રાખ્યો તેઓ સારા કામ કરવાની કાળજી રાખે. કેવા કામ? બોલો. અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. એકબીજાના હાથ પકડીને કહો, રોજ ઉઠે ત્યારે આ તીતસ 3:8 કલમ યાદ કરજે. તીતસ 3:8 કલમ યાદ રાખજે. એ તને આ આગમનના દિવસે કામ લાગી જશે. હાલેલુયા. કેમ કે ખરેખર વચનમાં લખવામાં છે યોહાન 5 અને તેની 24 કલમથી જોવો જોઈએ. 24 કલમથી યોહાન 5 અને 24મી કલમથી જોવો જોઈએ. હું તમને ખચિત ખચિત કહું છું કે જે મારા વચન સાંભળે છે અને મને મોકલનાર પર વિશ્વાસ કરે છે તેને અનંત જીવન છે. તે અપરાધી નહીં ઠરશે પણ મરણમાંથી નીકળીને જીવનમાં આવ્યો છે.
હું તમને ખચિત ખચિત કહું છું કે હમ. એવી વેળા આવે છે હમ. અને હમણાં આવી ચૂકી છે કે હા. જ્યારે મુવેલાઓ હમ. દેવના દીકરાની વાણી સાંભળશે મરેલા કોની વાણી સાંભળશે? દેવના દીકરાનો અવાજ સાંભળશે. એ કોણ છે મરેલાઓ? ખ્રિસ્તમાં મર્યા છે. પ્રકટીકરણ કહે છે કે જેઓ ખ્રિસ્તમાં મરેલા છે તેઓ. ખ્રિસ્તમાં મરેલા તેઓ કોણ છે? જીવતા દેવનું જીવતું વચન સાંભળીને પાળી રહ્યા છે તેઓ ઉઠશે. તેઓ પ્રથમ ઉઠશે થેસલોનિકીના પત્ર પ્રમાણે, કેમ કે તેઓએ વચનને સાંભળ્યું છે, વચનને સમજ્યું છે, વચનને માન્યું છે, વચનને પાળ્યું છે. એટલે એ મરેલાઓ જીવતા દેવની વાણી સાંભળશે. હા, અને સાંભળનારા જીવતા થશે. સાંભળનારા, અરે બોલો જોરમાં, જીવતા થશે. સાંભળનારા જીવતા થશે. કેમ કે હા. જેમ બાપને પોતામાં જીવન છે, બાપને પોતાનામાં શું હતું? જીવન હતું. તેમ દીકરાને પણ પોતામાં જીવન પોતાનામાં રાખવાનું જીવન રાખવાનું તેણે આપ્યું. તેણે આપ્યું. ન્યાય ચૂકવવાનો અધિકાર પણ ન્યાય ચૂકવવાનો અધિકાર તેને આપ્યો. તેને આપ્યો. હમ. કેમ કે તે માણસનો દીકરો છે. કેમ કે તે માણસ. માણસની શરીર ધારણ કર્યા એટલે માણસનો દીકરો છે. હા, એથી તમે આશ્ચર્ય ન એથી તમે પામો. આશ્ચર્ય ન પામો. કેમ કે એવી વેળા આવે છે હજુ કે ફરી કહેશે કે હજુ એવો સમય આવે છે કે જ્યારે જેવો કબરમાં છે, હા, અમુકને ઈસુ આવે ત્યારે કેટલાક કબરમાં જતા રહીશું, કેટલાક જીવતા રહેશે. બે ભાગ છે હજુ. હાલેલુયા. હા, કબરમાં છે તેઓ સર્વ તેની વાણી સાંભળશે. સર્વ તેઓ તેની વાણી સાંભળશે. અને જેઓએ સારા કામ કર્યા છે, અહીંયા બહુ અગત્યનું છે. કેવા? સારા કામ. બોલો. સારા. સારા કામ. તીતસ 3:8 કહે છે કે આ વાત વિશ્વાસ યોગ્ય છે. દરેક જેટલા ઈસુ પર વિશ્વાસ કરે છે સારા કામ કરવાની કાળજી રાખે. આપણે રોજ સારું કરવાની જ કરતા. કેટલાને ખબર છે સાચું કરવાની બી ઈચ્છા થાય ને ખોટું કરવાની બી ઈચ્છા થાય? એવી અહીંયા છે મનમાં. નહીં થાય? ઈચ્છા બંને આવે કે નહીં? તો હાથ તો હલાવો થાય કે નહીં? તો એકને ડિલેટ કરવાનું છે, એકને યસ કરવાનું, ઓકે કરવાનું છે. અને એના માટે યસ કરવાનું છે કે સારું કામ કરનારને પરમેશ્વર મરી જશે તો પણ કબર ખોલવાને જીવતો કરવા આવી રહેલો છે. અને સારું કરનાર કદાચ જીવતો રહેશે તો પણ હા, તે ખરેખર તેને રૂપાંતર કરવાને માટે એ જ વાદળની સવારી કરીને આવી રહેલો છે. કેમ કે એવું બી લખેલું છે કે કેટલાક લોકો ઈસુ આવે ત્યાં સુધી મરવાના. કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ તેમાં મારું નામ કરજે રે? હાલેલુયા. હાલેલુયા. સાંભળી રહેલા છો? હા, પછી અને જેઓએ સારા કામ કર્યા છે, જેઓએ કેવા કામ કર્યા છે? સારા કામ કર્યા છે. તેઓ જીવનનું ઉત્થાન પામવા સારું. કેવું ઉત્થાન? જીવન. જીવનનું ઉત્થાન પામવા સારું. અને જેઓએ ભૂંડા કામ કર્યા જેઓએ છે, ખોટા કામ કર્યા છે તેઓ દંડનું ઉત્થાન પામવા સારું. હા, દંડનું ઉત્થાન પામવા સારું. નીકળી આવશે. શું કરશે? નીકળી આવશે. બે ભાગ થવાના છે અને 3 વખત આ બધું બાબતો હજુ ક્રિયા થવાની છે ઉત્થાનની. એક વખત થઈ ગઈ, ઈસુનું થયેલું છે. હાલેલુયા. હવે ઉત્થાન થશે, ન્યાયી લોકોનું થશે. હાલેલુયા. ત્યાર પછી ઉત્થાન થશે તે 1000 વર્ષના હરોળમાં ખ્રિસ્ત વિરોધી દ્વારા મારી નાખવામાં આવશે. તે 1000 વર્ષના હરોળના રાજ માટે ઉત્થાન થશે. હાલેલુયા. અને છેલ્લું ઉત્થાન થશે જેટલા જન્મ્યા પાપમાં મરી ગયા તે સગડાને ઉઠાડવામાં આવશે. ઉઠાડવાના તો બધાને ઉઠાડવાનો, પણ વકલ પાડી નાખે. જેમ ભીંડાની લાંબાની જુદી ને ટૂંકાની, લાંબા ભીંડાની જુદી ને ટૂંકાની જુદી. હા, વાકોડલાની पिकेला लेवला सांगला ता त्या खान आपले वाही जाता वास तो दुसऱ्यानी अक्कल नको लेसन हे वाकोडला सहारे तुम्ही नीट होई जासेल. केम એકબીજાનો ચેપ તો લાગે ને? હે, લાગે કે નહીં? અમે એક વખતે પ્રભુમાં નહીં હતા, ચીકુની વાડીમાં ગયેલા. એટલે ત્યાં અમને 15 રૂપિયા જ રોજ આપતા હતા. પીકેલા અમારા, પાકેલા અમારા. પણ બીજા લોકો જે હતા તે અમલસાડના આવતા હતા. એ લોકો આ તે પેલો માલિક તે બાજુ નીકળી જાય એટલે તો થડમાં પેલું ખેડેલું કે નહીં એની અંદર પાછા દાટી દે થોડા મોટા. અમે જોઈ લીધું 1-2 દિવસ. મેં કીધું એ લોકો કરતા છે તો આપણે શું દાટીએ? પેલું બધું ઘોડીને ટેમ્પા પર નીકળી જાય. પછી અમે લાકડામાં ભાંગતા ફર્યા, મોટા ઠેલા ભરીને લઈ જઈએ.
એક દિવસ ડોહો આવ્યો એટલે વાડની પહેલે બાજુ સુપાઈને જોયા કરતો હતો. જેટલા દાટેલા તેટલા ઉકેરી કાઢ્યા. અટવાઈ ગયા, પીકેલા હતા તે લઈ લીધા. પછી આ ડોહાને ખદેડવા માટે ઉપરથી અમે મોટા પીકેલા મોટા પાકેલા ચીકુ એના માથા પર નાખતા હતા. અને આમ તો અમે બેડિયા કરીએ પણ હેરાનગતિ તો ખરી જ એમ. પણ ત્યારે વિશ્વાસ નહીં હતો. કેટલીક વખત આ પાપની ચાદર આપણે બીજાની ઓઢી લઈએ છીએ, બીજો કરે છે તે ટેવ આદત પાડી લઈએ છીએ ને તે પાપમાં આપણે ભેરવા જઈએ છીએ. વાલાઓ તેવું ન કરો, ચેપ નહીં લાગે, આપણે આપણી જાતને સંભાળી રાખો. બસ એટલું કરજો 2025માં. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બીજું જે કરે તેને કરવા દો. એને એ આવડે છે તો તને જુદું આવડે છે. બધું હા તે સરખું નથી. એમેન, એમેન. બાઇબલ કહે છે જેને પાપ કરતા આદત પડી ગઈ તે કરતો જશે, મલિન તે મલિન બગડતો જશે. પણ જેણે આગમન માટે આશા રાખી છે પોતાની જાતને પવિત્ર કરતો જશે ને વચનને પાડતો ને અમલ કરતો પોતાની સંભાળ રાખતો ભારતમાં યાત્રા કરશે. હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કે માથીની લખેલી સુવાર્તા 16મો અધ્યાય અને એની 28મી કલમ વાંચીએ. હું તમને ખચિત કહું છું કે અહીં જેઓ ઊભા છે તેઓમાંના કેટલાક એવા છે કે માણસના દીકરાને તેના રાજ્યમાં આવતો દેખશે ત્યાં સુધી મરણ પામશે જ નહીં. છે ને? છે કે નહીં? કેટલાક લોકો ઈસુ આવે ત્યાં સુધી મરવાના. હે જો આ કહી દેતે જમના ભાઈ તુલા ઈસુ સંગી દે તું તો मैं ત્યાં સુધી મરુલા જ ન્યાસ અને ઈન તામાં અઠાડેક પૂડો સાંગી દી જેથી કરી ઘરવાય હારી ખટપટ નહીં કરસ. એવા સમાચાર નથી ભાઈ. હાલેલુયા. પણ એ બી છે કે કેટલાક જતા રહેવાના છે ઈસુના આગમન પહેલા ને કેટલાક હજુ આવે ત્યાં સુધી જીવતા જ રહેવાના છે. હવે તેમાંનું કોણ હશે નક્કી નહીં. તેનું કોઈ નામ બાઇબલમાં મારું તમારું નથી. હા, રેશન કાર્ડમાં છે તમારું, મંડળીમાં છે તમારું, પણ આ ભાગ કોઈને હાથ લાગશે કે ઈસુ આવે ત્યાં સુધી કેટલાક જીવતા રહેવાના છે. હાલેલુયા. એટલા માટે થેસલોનિકાના કહે છે બે ભાગ છે ત્યાં થેસલોનિકાના પત્રની અંદર 4થા અધ્યાયની અંદર કે મરેલા છે તે જીવતા થઈને પ્રભુને મળવા સારા કામ કરનારા જતા રહેશે અને જે જીવતા છે એ લોકો રૂપાંતર પામીને મરણ જોશે નહીં, મરણ નહીં જોઈ શકશે. એટલો ફાયદો થશે નહીં. હા, જો જતા રહેવાય તો બી સારું કામ કરીને જઈએ અને જીવતા રહેવાય તો બી સારું જ કરી આગળ વધીએ. આમેન. અને એના દ્વારા કે એક દિવસે તમે મને સ્વર્ગમાં જુઓ ને તમને હું જોઈ શકું આવી સભાની અંદર. ઓહો, હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેટલા જણા ઓળખાણ તો ઓળખતા છે તેટલાને તો જોવાની ઈચ્છા રાખશે ને? રાખશે કે નહીં? રાખશે કે નહીં? કેટલા ભાઈઓ કહે ઘરવાળીને જતા જતા તું પૂડો જાસ્તરની માં પૂડો જાંતરી તુલા મેં તમે આશા રાખીને ये नी हाथ वर करत ये तो मोठे गबाમાં જગતા હવા ऐसा લાગે मला કેમ એવું કહું છું? આપણી પાસે અયુબ કહે છે મારી પાસે એક મોટી આશા છે કે જે દિવસે તે પૃથ્વી પર ઉભો રહેશે તે દિવસે હું તેની નજરમાં સોના જેવો નીકળીશ. એટલે એના જીવન પર એને ખરી આશા હતી. હા, એની પત્ની બોલવામાં બગડી ગઈ પણ પોતાનું જીવન એમ લખેલું છે તેણે પોતાના જબાને એક પણ દિવસ દેવને શ્રાપ આપ્યો. વિચારો કેટલું સાચવતો હશે. હાલેલુયા. પાઉલ એમ કહે છે કે મને મળ્યું છે એમ દોડો કે તમને બી ઇનામ મળી જાય. આપણે બધાએ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આમેન, આમેન. શું શીખી રહેલા છો? શીખી રહેલા છો? શું ઘર છોડીને આવ્યા ફાયદો થયો? કેટલાને ફાયદો જેવો? કાયદો નહીં. હે તો બાજુવાળાને હાથ પકડાય? પકડો જોઈએ તમે જેને પકડો તેને જુઓ, જેને પકડ્યો તેને જુઓ બેનો. અને તેને જોઈને કહો ફાયદો નહીં કર, વાયદો બી નહીં કર, પણ હવે પછી વ્યવસ્થિત જીવજે. કહી દો ચાલો તમે એકબીજાને. હા, આપણે વાયદા કરેલા છે, કાયદા કરેલા છે. હા, પણ આપણું જીવનની સંભાળ રાખવાને માટે નિર્ણય લેવો પડશે. ડિસિઝન, બોલો ડિસિઝન. અયુબે કીધું કે મારા દેવને હું બીજાની આંખોએ નહીં મારી આંખોએ જોઈશ. હાલેલુયા. બીજાની આંખોએ નહીં પણ મારી આંખોએ જોઈશ. મારા ઉદ્ધાર કરતાને જોઈશ. આ મંદવાડ મારા હાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં મળે. આ ચાંદા પડ્યા છે, ખંજવાળ છે, પીડા છે, દુઃખ છે, એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં મળે. 7,000 ઘેટા જે તેને હું તા એ તો દેવે આપેલું હતું તે કે મારું થોડું હતું.
હા 7,000 ઘેટા 3,000 ઊંટ લઈ લીધા જતા રહીએ, તેમાં હું મારું જવાનું? હા 500 જોડ બળદ 500 ગધેડા રાત રચેલું 10 સંતાન જતા રહ્યા. હા પછી હા તે મારે તો હું તો નાગો આવેલો છું ને. નાગો કાંઈ જાણું એ કૂતરા સાલા હેલા જોડના નહીં તે ઝઘડાય તા. બાઇબલમાં લીખેલા એ કૂતરા સાલા દેવના રાજ્યમાં જવા જો. એ કદવો બી કાંઈ કર્યું ટાંતી. હે હેર ને ઉગાજ રોલ ટાકીને તે આ ભાવી જાતા હારી. हेलो एक कुटुंबला सांगा मांगा ईशा नको करी रहा रे. अरे साहेब हेमंत तूने काहे बोलला नहीं आमनी तो कुत्तर कजे मांगा जात समझो बोला. जेने ओठो कुत्तर कजा होई तो बोला हालेलुया चतुर्थ पक्का. આપણને એવી યાત્રા પ્રેમભરી યાત્રા કરો કે જતા જતા બી છૂટા પડી જાય તો પણ આપણને કોઈ નુકસાન નહીં થાય. હાલેલુયા. સારું કામ કરવાને માટે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઉત્પન્ન કર્યા છે. હા તે ખરેખર તમને હું 2 કલમો વાંચીને તમને સમાપ્ત કરી દેવા માંગુ છું. આ જગા પર બહુ નહીં લઈશ. તમે આખી રાત બી સાંભળો ને તો બી તમને ખોટું નહીં લાગે યા દુઃખ નહીં લાગે એવું છે. બીજો તિમોથી બીજો અધ્યાય 21મી કલમ. બીજો તિમોથી બીજો અધ્યાય 21મી કલમ જલ્દી. એ માટે જો કોઈ પાસલામાંથી પોતાને દૂર રાખીને પાસલાથી પોતાને દૂર રાખીને શુદ્ધ રહે, હા શુદ્ધ જ રહે, તો તે ઉત્તમ કાર્યને સારું પવિત્ર કરેલું, હા સ્વામીને ઉપયોગી તથા સર્વ સારા કામને માટે તૈયાર કરેલું પાત્ર થશે. આ વર્ષની અંદર જો આ મેસેજો ચાલી રહેલા છે એને અમલ કરીને જીવશો તો હારામાં હારા કામ માટે 2025માં દેવ તમારો ઉપયોગ કરશે. હાલેલુયા. કેવા કામ માટે? અરે બોલો જોરમાં. એવું કામ તમારા દ્વારા પ્રભુ કરશે કે પેઢીઓ ભૂલી જશે. પેઢીઓ ભૂલી જશે એવા કામમાં દેવ તમારો ઉપયોગ કરશે. એટલે 145 ને 4 અને 10 વંચાવી મેં ગીત શાસ્ત્રની અંદર કે પેઢીઓ બી વખાણ કરશે. કેટલી પેઢીઓ? આપણે જતા રહીશું જંતી સાહેબ, પણ તે પેઢીઓ આપણે કરેલું છે ને એ યાદ કરશે અને તે ઈસુ દ્વારા તમારો ઉપયોગ થશે. આજનો આખરી એન્ડ કરું છું. હાલેલુયા. હાલેલુયા. 3જો અધ્યાય 17મી કલમ. આજ થેસલોનિકાના જ જેથી દેવના ભક્ત સંપૂર્ણ તથા હા સર્વ સારા કામ કરવાને સારું તૈયાર થાય. કેવા કામ કરવાને? સારા કામ. આ 2025માં પ્રત્યેક વ્યક્તિ, પ્રત્યેક વિશ્વાસી, પ્રત્યેક સેવક, ઈશ્વરને ઓળખનારા દીકરા દીકરી ભાઈઓ ને બહેનો સારા કામ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. આ 7 દિવસ થયા. હાલેલુયા. 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 365 માંથી હા તે 358 દિવસ બાકી. કેટલા? 58 કે 59? 58 દિવસ બાકી. હવે એની અંદર આપણે રોજ કંઈક વિચારીએ તો તીતસ 3:8 વિચારીએ. રોજ સારું કરવા માટે પ્રભુ તમને રોજ નવો દિવસ આપશે. આ દિવસ आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है. रोज नવો દિવસ પ્રભુ ઉમેરશે. દરેક દિવસ પ્રભુ સારું કરવા માટે તમને મને ઉઠાડશે. અને જ્યારે સારું કરતા રહીશું તો વચનમાં લખવામાં આવશે નિર્ગમન પૂર્ણ નિયમની અંદર કે આ મિસરની પીડાને જાથું રોગોથી હું તમારો બચાવ કરીશ. કેમ કે તમારા મારા સારા કામો એક દેવદૂત દરેક માણસની પાછળ મૂકેલો છે. એ એમની પાસે કામનું પુસ્તક છે. શાનું? કામનું પુસ્તક છે. અને એની રોજની સમાન નોંધ લઈ રહેલો છે. શું લઈ રહેલો છે? અરે બોલો જોરમાં. અને એક દિવસે બંને પુસ્તકો 132માના દિવસે હા તે ખરેખર આપણનું નામ જીવનના પુસ્તકમાં નોંધેલું છે. પ્રકટીકરણ કહે છે કે જીવનના પુસ્તકમાં નહીં હશે તો પણ સ્વર્ગમાં જવાશે નહીં. બીજી બાબત, સારા કામ નહીં કર્યા હોય તો પણ સ્વર્ગમાં જવાશે. હા, એક બાજુ નામ નથી નોંધ્યું અને સારા કામ કર્યા તો પણ અઘરું છે. બીજી બાજુ હા નોંધાયું છે છતાં સારા કામ કર્યા નથી તો પણ નુકસાન છે. હાલેલુયા. તેના કરતાં એ પ્રકટીકરણના અંદરના 2 પુસ્તકોને પણ વાંચીએ કે ખરેખર એમાં મારું નામ નોંધાયું છે તો નામની સાથે મારા કામ બી સારા લખાયેલા હોવા જોઈએ. આંખોને બંધ કરીએ. હાલેલુયા. ઓ ધન્યવાદ રાજા.
હાલેલુયા. રાજાના પુસ્તકની અંદર પેલા રાજામાં દેવ એલિયાને પૂછે છે, હે એલિયા, અત્યારે તું શું કરી રહ્યો છે? અત્યારે તું શું કરી રહ્યો છે? એ વખતે કોપાયમાન કોપાયમાન કોપાયમાન. આંખોને બંધ કરો દીકરાઓ, પોતાની પરીક્ષા કરો. અત્યારે આપણે 2025માં કરંથીમાં લખેલું છે કે જુઓ, જૂનું હતું તે જતું રહ્યું, તે તો લોક થઈ ગયું આપણું. પણ 2025માં કેવું ડિસિઝન લઈને યાત્રા કરેલા છે તમે પોતે દેવ સાથે, પતિ પત્ની અને દેવ. સભા શિક્ષકમાં ત્રિવડી વણેલી દોરી બતાવે છે. ઉત્પત્તિની અંદર હોનોક એકલાને બતાવે છે અને ઉત્પત્તિની અંદર અબ્રાહમ તથા એની પત્નીને બતાવે છે. લૂકની અંદર પહેલા અધ્યાયમાં એલિઝાબેથ અને ઝકરિયાને બતાવે છે. ધણી ધણિયાને કેવી સેવાને કેવું જીવી રહેલા હતા તેનો લેખ લખાયેલો છે. બંને ન્યાયી જીવતા હતા. જુવાનીની અંદર જુવાન દીકરા દીકરીઓ, અત્યારે તમારી હાલત અને પરિસ્થિતિ શું છે? એ રીબિકા જેવી દીકરીઓ હોવી જોઈએ. જુવાન દીકરા દીકરીઓ પરદેશની અંદર વેચી દીધો. એની સામે પાપ કરવાનો મોકો મળી ગયો, કોઈ માણસ હતું નહીં. છતાં પણ એ પાપને લાત મારી દો, આ મારો વિષય નથી, આ મારું કામ નથી, એ મારે નથી કરવું. જુવાન દીકરાઓ, મમ્મી પપ્પાનું માન રાખો, દેવનું માન રાખો, મંડળીનું માન રાખો, અધિકારીનું માન રાખો. મંડળીની અંદર નુકસાન નહીં કરો, બાપના ઘરમાં રડતા નહીં કરો. મંડળીના સેવકો, મંડળીના સભાસદોને એક દિવસે સ્વર્ગમાં પાઉલ કહે છે, માર ખાઈ ખાઈને તમારી અમે સેવા કરી છે અને ખરેખર એક દિવસે તમે મને નજરની પંડા બાપના ગોદમાં તો અમને ચિંતા નિરાશા નહીં કરશો. કરંથીના મંડળીઓને કહી રહેલો છે કે આવું ને આવું કર્યા કરશો ને તમારા માટે કેટલું બધું અમારું બલિદાન છે રાત દિવસનું. કેટલા ઉપવાસ કર્યા, કેટલા માર ખાધા, માર ખાઈ ખાઈને અમને ફેંકી દીધા હતા, ત્યાંથી ઉઠાડીને પાછા અમે પ્રચાર કરેલો છે. તમને બચાવવા, તમને શીખવવા, સારા માર્ગે ચલાવવા માટે કેટલું બધું સેવકોએ બલિદાન આપી દીધું છે. શું કોઈ એવી વ્યક્તિ છે કે આ 7મા દિવસે ડિસિઝન લેવા માંગે છે? ઉઠબેસ નહીં કરો દીકરીઓ. શું કોઈ એવો દીકરો છે કે મારે આ બાબતનો અત્યારે આજના મેસેજ પ્રમાણે મારે તૈયારી કરી લેવાની છે, હવે પછી મારા જીવનમાં આ વચનો પ્રભુ મૂકે ને આ વચન પ્રમાણે મારું ડિસિઝન પ્રભુ ફાઇનલ કરે? જો આજ રાત્રિ તમારા માટે, મારા માટે મોકો છે. જો કઈ એવું ડિસિઝન આ વચન સાંભળીને સમજીને નિર્ણય લેવા માંગતું હોય, શરમ નહીં રાખો, લાજ નહીં રાખો. આપણે આ પબ્લિકમાં આપણી ઇજ્જત જતી નથી. આ તો શેતાનનો અવાજ છે કે તારી ઇજ્જત જશે, હાથ ઊંચો કરતો નહીં, ઉઠતો નહીં, તારી ભૂલ કબૂલ કરતા નહીં. આ તો શેતાનના આત્મા વાયુમંડળમાંથી તમારા આત્મા સાથે વાત કરેલા છે. પરંતુ જો દેવતા દેવના આત્માના આધીન થઈ ગયા તો સ્વર્ગમાં લાખો દેવદૂતો આનંદ કરવા તમારી સાથે તૈયાર છે. હાલેલુયા રબા શક્કલબલબા ઓ રીબા શબલબલબલબા. આખું સ્વર્ગ તમારા માટે આનંદ અને હરખાવા જઈ રહેલું છે. ઓ સરસ મારી દીકરીઓ, ઊભી રહો, ઊભી રહો. ઓ હાલેલુયા. આવા વાતાવરણમાં જો દીકરાઓ તમારી ઈચ્છા છે કે મારું દેવના સેવક, મારું જીવન મારે આજ 7મા તારીખે મારે સમર્પણ કરવાનું છે, એક ડિસિઝન મારે લેવાનું છે. હું કોઈને જોવાનો નથી, હું માણસને જોઈને શરમાવાનો નથી, આખી પબ્લિકને જોઈને હું લાજવાનો નથી, લાજવાની નથી. મારા અગ્નિ ભસ્મ કરનાર આ પરમેશ્વરની બીક રાખીને મારું જીવન સમર્પણ કરવા માંગુ છું. એમાં મને લાજ નહીં લાગે. પણ જ્યારે તમે આવી સભામાં ઉભા થઈ જાઓ ત્યારે આકાશમાં આનંદ થઈ રહેલો છે, આકાશ ખુલી રહ્યું છે, સ્વર્ગ આનંદ કરી રહેલું છે, લાખો દેવદૂતો હરખાઈ રહેલા છે. એક પાપી પસ્તાવો કરે, ઓ શરમાતાની, શરમાતાની, ઓ તમે હાજર થાવ, એક પણ આંખ ખોલીને જોતા નહીં. આજ રાત્રિનો જો મોકો ગુમાવી દીધો તો એ બાબત તમારા માટે નુકસાન છે, મને કંઈ થવાનું નથી. મને જે બોલવા કીધું હતું એ મેં તો બોલી દીધું છે. મેં તમારા માટે છુટકારાના માટે પ્રચાર કરવા કીધો હતો એ તો મેં પ્રચાર કરી નાખ્યો છે. હાલેલુયા. યર્મિયા એમ કહી રહેલો હતો, ઓ મને જે કહેવા કીધેલું એ તો તમને મેં કહી દીધું છે. હવે તમે મારી નાખો બી મને અહીંયા તો પણ મારું કઈ બગડવાનું નથી. ઓ મારી સેવા મારે કેવા કીધેલું તે મેં કહી નાખ્યું છે, એનો હિસાબ તમે આપતા રહેજો. પરંતુ આજ રાત્રિ જો મોકો મળી ગયો, આજ રાત્રિ જો તમને તક મળી ગઈ છે, આજ રાત્રિ લાખો રૂપિયા મંડપમાં ખર્ચ કરેલો છે એ તમારા હાથમાં બચાવવા માટે માવજી ખડક નાકજર ફળ્યું અને કોલોની વાળાઓએ ખર્ચ કરી નાખ્યો છે. પીપલવાડના આજુબાજુના ભાઈ બહેનો મહેનતમાં લાગી ગયા છે. એ જમનપાડા બેસવા નથી આવતા છતાં પણ તાળી પાડતા રહીએ પણ મહેનતમાં લાગી ગયા છે. પાસ્ટર સાહેબ, આપણે ભેગા મળીને કોઈકને બચાવીએ.
કોઈકને બચાવીએ, કોઈકને બચાવીએ, કોઈકને બચાવી લઈએ. જો એક બચી જતું હોય, આખું સ્વર્ગ એકના લીધે આનંદ કરતું હોય, તો આજે રાત્રિ કેટલા બધા ભાઈ બહેનો ઉભા થઈ ચૂકેલા છે. ઓ તમારી પ્રાર્થના દેવ સાંભળી રહેલો છે. એમને બચાવ માટે પરમેશ્વર ઉપાય કરી રહેલો છે. આજે રાત્રિ કેટલાક જે સભામાં બેઠેલા છે, એમની સાથે લડાઈ ચાલુ થઈ ગઈ છે, યુદ્ધ ચાલુ થઈ ગયું છે. કેમ કરીને ઉઠું? કોણ મને જોઈ લેશે? ઓ પ્રભુ, મને મારી લાજ, ઓરે લાજ ઢાંકનાર તો ઈસુ છે. આ પાપ કરાવનાર આપણી લાજ ઢાંકનાર નથી. આ પાપ કરાવનાર આપણા પર ન્યાય વર્ષનો ઢાળનાર નથી. પાપ કરાવનાર પણ આપણી લાજ ઢાંકનાર એ ઈસુ બલિદાન જુઓ. એ નિર્વસ્ત્ર થયો અને આપણી નગ્નતા ઢાંકી દીધી. તાળી પાડીએ. પાપ રૂપી નગ્નતા આપણી ઢાંકી દીધી. બિલકુલ ઉભા રહો, ચિંતા નહીં કરો. બાકીના પ્રાર્થનામાં લાગુ રહો. અમારી હૃદય ભરી આખા દિવસની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, આ લાખો રૂપિયાનો ભલે ખર્ચ થાય, કોઈ બી વ્યક્તિ પાપીમાં પાપી બી બચી જાય, એમાં અમારું હૃદય આનંદ કરે છે. એના માટે કેટલા સેંકડો લોકો આજે ઉપવાસ સહિત તમારા માટે આખા દિવસ કામ કરી રહ્યા છે. આજે ઉપવાસ સહિત દેવળમાં 3 વ્યક્તિઓ પ્રાર્થના કરી રહી હતી. આજે તમારી પ્રાર્થનાનું પરિણામ, તમારી પ્રાર્થનાનું પરિણામ કંઈ કેટલા ભાઈ બહેનો દેવને જીવન સમર્પણ કરી રહ્યા છે. સારા ડિસિઝન લઈ રહેલા છે, સારામાં સારો નિર્ણય લઈ રહેલા છે. ઓ બેઠેલા ભાઈ બહેનો આનંદ કરો. એ ભાઈ બહેનો, આ એકદમ એવો પાપી નથી, પણ આજે રાત્રિ તમારા માટે સ્વર્ગમાં આનંદ હર્ષનાદ થઈ રહેલો છે. આખા સ્વર્ગમાં આનંદ થઈ રહેલો છે. વાહ મારા દીકરા, તમે ખર્ચ કર્યો અને મારા દીકરા દીકરી મારી પાસે માફી માંગી રહેલા છે. ઓ મારા દીકરા દીકરીઓ, 3 શાખાઓ તમે ખર્ચ કરી લીધો છે. એમના માટે આજે તમે કિંમત તમે ચૂકવી છે, પણ આજે તેઓનું જીવન તે બચી રહ્યું છે. એમનો વિશ્વાસ ઉત્થાન પામી રહેલો છે. એમને ન્યાયપણાના જવાબ ડાળવામાં આવી રહેલા છે. એમના પગોમાં હાથે ન્યાયપણાના હાથે જૂતા, સુવાર્તા રૂપી જૂતા પહેરવામાં આવી રહેલા છે. હવે પ્રાર્થના કરીએ. ઉભા રહો, ઉભા રહો, ઉભા રહો. હું તમને કહેવા માંગુ છું, મારા જીવનને એ રીતે બંદોબસ્ત કરી રહ્યો છું, એ રીતે મારા પરિવારમાં બંદોબસ્ત કરી રહ્યો છું, એ રીતે દેવની મંડળીને બંદોબસ્ત કરવા જઈ રહેલો છું. હું આ જોવા માંગુ છું કે એક બાજુ સારું બી કરો ને એક બાજુ પાપ બી કરો, નહીં મેળ પડે. એક બાજુ આજ્ઞા બી તોડીએ ને બીજી બાજુ હાથે સેવા બી કરીએ, નહીં મેળ પડે, નહીં મેળ પડે. બંને કામો કરવાનું છોડી દો. એક જ દિશા પકડો કે પરમેશ્વર તમને આવે ને આવે અને તમને ભેટીને કહેશે, શાબાશ, સારા તથા વિશ્વાસુ ચાકર, શાબાશ. જ્યારે સૃષ્ટિના સ્વામી તમને શાબાશ કહેશે, સૃષ્ટિના સ્વામી તમને ભેટશે, સૃષ્ટિના માલિક મરેલામાંથી જીવતા થયેલું યેસુ તમારા શિર પર કરમાઈને જનાર એ મુગટ મૂકશે. કેટલો મોટો તમારા જીવનમાં આનંદ આવી જશે. બધા સેવકો ઉભા થઈ જવા. જે એક પ્રાર્થના કરીએ મધ્યસ્થીને એમના માટે બિચારાઓ એ જીતી જાય, રોજ જીતે, રોજ જીતે, રોજ વિજય જીવન જીવે. એક પણ દિવસની અંદર પાપના શિકાર ન બને, પાપના દાસ ન બને, પાપના ગુલામ ન બને. એમના પર પાપ રાજ ન કરે, રાજ ન કરે. પણ ઉભેલા દીકરા દીકરીઓના જીવનમાં ઈસુ રાજાઓનો રાજા રાજ કરે, ઈસુ રાજાઓના રાજા રાજ કરે. વાવ વાવ વાવ. ઓ રબ શબ નામો શિખિરી અથો નામા શાંતો રાબા. પ્રાર્થના કરો, પ્રાર્થના કરીએ. હોલી 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 લોર્ડ જીસસ. ધન્યવાદ 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 ઈશુ, ધન્યવાદ ઈશુ, ધન્યવાદ ઈશુ, ધન્યવાદ ઈશુ,
ધન્યવાદ ઈશુ, રાજાઓના રાજા ને પ્રભુના પ્રભુ, અમે તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પવિત્ર પ્રભુ, એક જ માણસથી બી આખું સ્વર્ગ આનંદ કરતું હોય. આજે કંઈક કેટલા દીકરા દીકરી ઊભા છે પ્રભુજી, કંઈક કેટલા અત્યારે સભાની અંદર બેસીને આંસુ પાડી રહેલા છે પ્રભુ, એમને પણ મદદ કરકે એવો ડિસિઝન લે અને આજે 7મી તારીખે પરમ પવિત્ર પ્રભુ સંપૂર્ણતાના અંકમાં તેઓ આશીર્વાદી થઈને જાય. લોર્ડ હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રભુ તેમને જીવન મળે ને ભરપૂર જીવન મળે. ઓ પવિત્ર પ્રભુ, પાપની પેઢીઓને પાપ કરાવનાર આ તે બંધનોને, આ સાંકળોને મેં ઈસુના નામમાં આજ રાત્રિ તોડી કાઢીએ છે. પાપે વીંટળાઈ ગયેલા બંધનો ઈસુના નામમાં તોડીએ. બ્લડ ઓફ જીસસ કર. હાલેલુયા. ઓ પિતા, ગરબડી કરનારી આત્મા, ઓ પાપ કરાવનારી આત્મા, ઊંડું વિચાર લાવનારી આત્મા ઈસુના નામમાં છોડી ચાલી જાય. ઇન ધ નેમ ઓફ જીસસ. ઓ બ્લડ ઓફ જીસસ કર. હાલેલુયા. અને પ્રભુ તેમને બચાવ, પ્રભુ તેઓને છોડાવ, પ્રભુ તેમને આઝાદ કર, પ્રભુ તેમને અભિષેક કર, પ્રભુ તેમને વિજયવંત જીવન આપ અને પવિત્ર દેવનો મહિમા કરતા કરી દે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રભુ તેમને બદલી નાખ, પ્રભુ તેમને બદલી નાખ, તેમના સ્વભાવ બદલી નાખ, તેમનું વર્તન બદલી નાખ, એમનું ચારિત્ર બદલાઈ જાય ઈસુના નામમાં. હાલેલુયા. પ્રભુ સારા કામને માટે સારું પાત્ર તૈયાર કરી દે. 2025ની 7મી તારીખે એમનો નવો ઇતિહાસ થઈ જાય, એમનો નવો અધ્યાય શરૂ થાય અને પવિત્ર દેવનો મહિમા જોઈ શકે એવું થવા દે. ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. જોરદાર તાળી પાડી પિતાનો આદર કરીએ.